सभी को नमस्कार। हिंदी आईएफपीएच सेशन में मैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह आप सभी का प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सभी 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं, ये आईएफपीएच का हिंदी सेशन है जो 7 से 8 बजे तक चलेगा। 8 से 9 बजे तक इंग्लिश का इंटरनेशनल सेशन होगा और 9 से 10 बजे तक के लिए केरला का अपना लोकल सेशन होगा मलयालम भाषा में। आईएफपीएच एक इनिशिएटिव है, एक कोशिश है जिसे हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे होम्योपैथ्स जुड़ सकें, अपने ज्ञान को साझा कर सकें और अपने ज्ञान को बांट सकें। इसी कोशिश के तहत हमारी आज की मेहमान है डॉक्टर रुद्राक्षी डे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर रुद्राक्षी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। डॉक्टर रुद्राक्षी डे बेसिकली एक बीएचएमएस एमडी हैं, असिस्टेंट हैं प्रोफेसर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से, और अभी पढ़ा रही हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर श्री स्वामीनारायण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कलोल गांधीनगर गुजरात से। इससे पहले भी डॉक्टर रुद्राक्षी ने हमारा एक वेबिनार लिया है हिंदी के मंच पे, जो कि औरतों की गर्भाशय की समस्या के बारे में था, बेसिकली यूट्राइन फाइब्रॉइड के बारे में। और आज भी डॉक्टर रुद्राक्षी डे हमारे बीच में एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आई हैं। सो मैं चाहूंगा कि मैम अपना सेशन प्लीज शुरू करें और हमें इस बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दें। सो थैंक यू डॉक्टर मनीष फॉर गिविंग फॉर कि अच्छे से एक इंट्रोडक्शन दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सॉरी मैं भूल गई थी आज हिंदी सेमिनार है। आई वाज मतलब मैं प्रिपेयर कर रही थी इंग्लिश के लिए। सॉरी कि मैंने स्टार्टिंग इंग्लिश में किया था। वट एवर इट इज, तो चलो मतलब चलिए, नमस्ते सभी दर्शकों को और सभी जो रिस्पेक्टेड मेरे सीनियर्स हैं, उन सबको मेरा नमस्ते। और आई एम मतलब मैं बहुत ही एक अभी न्यू हूँ, मैं बीएचएमएस एमडी बस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कर रही हूँ मैं। अगर मेरे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो प्रेजेंटेशन के बाद से 10-15 मिनट जो भी है उसमें आप पूछ सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है कि हेमिप्लीजिया के बारे में, कि माइजेमेटिक अप्रोच क्या है, होम्योपैथिक अप्रोच क्या है हेमिप्लीजिया के बारे में। स्क्रीन शेयर हो चुका है? नहीं, स्क्रीन में तो शेयर नहीं हुआ है। अभी हुआ है? हाँ। तो पहले जैसे कि मेरा टॉपिक है हेमिप्लीजिया, तो पहले हमें ये जानना होगा कि हेमिप्लीजिया है क्या। तो हेमिप्लीजिया वर्ड ये जो है ये आया है मींस वीकनेस, मतलब जहां से वीकनेस हुआ है, मतलब बॉडी की कमजोरी जहां से होगी एक पार्ट, एक जैसे अपर लिम्ब लोअर लिम्ब है हमारे, वैसे ही एक साइड बॉडी के जहाँ पे वीकनेस मसल्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंजुरी के वजह से या उसके डिसफंक्शनिंग के वजह से। हेमी मतलब एक साइड ऑफ द बॉडी है, और प्लेजिया माने पैरालिसिस होता है, जैसे कि मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन जिसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग वन आर्म, मतलब एक आर्म और मतलब एक हाथ एक पैर बॉडी के एक साइड के, जहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है उस डिजीज को बोलते हैं हम हेमिप्लेजिया। एनी डिजीज और इंजुरी, मतलब जो डिजीज और इंजुरी मोटर नर्वस सिस्टम जो है हमारा ब्रेन में, उसके वजह से जो हेमिप्लेजिया के चांसेस होते हैं। हेमिप्लेजिया किसके वजह से होता है? हेमिपेरियसिस, इसका एक कंफ्यूजन होता है हेमिप्लेजिया और हेमिपेरियसिस का। तो हेमिपेरियसिस में क्या होता है? वन हाफ ऑफ द बॉडी इज वीकन, मतलब वहां पे आधे बॉडी वीक हो जाता है, पैरालाइज नहीं होता है लेकिन मसल्स वीकनेस हो जाता है। बट हेमिप्लेजिया में एक साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड हो जाता है, माने लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ द लिम्स जिसको बोलते हैं। और उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, ये सब हेमिप्लेजिया के टाइप्स है, विच आर कॉमनली, मतलब ये जिसको हेमिप्लेजिया के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं। पैराप्लेजिया है बोथ लेग्स, मतलब दोनों पैरों में अगर पैरालिसिस हो गया तो उसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। और क्वाड्रिप्लेजिया मतलब होता है जैसे नेक, गले या आधी, क्वाड्री माने 1/4 ऑफ द साइड ऑफ द बॉडी पे अगर पैरालाइज हो गया तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया। द रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंजुरी होगा और वही से डिस्टर्बेंस शुरू होगा। फर्स्ट क्या आता है उसमें कि हेमिप्लेजिया एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय
weakness and paralysis of affecting side of the body, and it can result on very underlying causes. मतलब कितने कॉज हो सकते हैं हेमिप्लेजिया के? फर्स्ट कॉज है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, मोस्ट कॉमन कॉज। उसके बाद है ब्रेन इंजुरी, ट्यूमर, इन्फेक्शन, कॉन्जेनिटल कंडीशंस। तो जितने भी मतलब कॉन्जेनिटल यानी कि मतलब जन्म से ही अगर डिस्टरबेंस हो, कंडीशन ऐसे हो, एक ट्यूमर में हो सकता है। ब्रेन इंजुरी, ब्रेन में कोई इंजुरी हुआ, कोई स्ट्रोक सिंड्रोम, द मोस्ट कॉमनेस्ट ऑफ हेमिप्लेजिया। फिर वाइल कन्वेंशनल मेडिसिन ऑफर्स ट्रीटमेंट्स, जैसे होम्योपैथी में इसका ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड्स ऑल्टरनेटिव अप्रोच। होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच देता है हेमिप्लेजिया को क्योर करने में, यानी कि उसको रोगी उस रोग से मुक्त होने में। अब चाहते हैं हम लोग कॉज, क्या कॉज की वजह से हेमिप्लेजिया होता है? बहुत सारे कॉजेस है, बट मोस्ट कॉमन है कि इंजुरी ऑन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। जैसे मान लीजिए राइट साइड ऑफ द ब्रेन में अगर इंजुरी हुआ तो मेरे बॉडी का लेफ्ट साइड में पैरालिसिस होगा, क्योंकि पिरामिडल ट्रैक्ट हमारा क्रॉस हो रहा है। लेफ्ट साइड विल कॉज द राइट साइडेड हेमिप्लेजिया। अगर लेफ्ट साइड में इंजुरी हुआ तो राइट साइड की हेमिप्लेजिया होंगी। स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेमिप्लेजिया, जिसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक सिंड्रोम। मतलब ये इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हेमिप्लेजिया। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू ब्रेन लीड्स टू लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, मतलब ब्लड सप्लाई ब्रेन का इसके वजह से लॉस ऑफ लीड्स टू लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन। एक टाइम पे कई अगर टाइमली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचता तो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसके उसमें ना एक हाइपोक्सिया कंडीशन मतलब रेडी हो जाता है। तो उसके वजह से कभी कभार बहुत सारे नर्व इंजुरी होते हैं, और उस नर्व इंजुरी के वजह से हमें हेमिप्लेजिया होता है। नेक्स्ट, caused by clot formed in the blood vessels। ब्रेन पे सर्कुलर ऑफ विलीज है, जैसे हम जानते हैं सर्कल ऑफ विलीज जिसको बोलते हैं। जब उसमें अगर कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो गया, ब्लड क्लॉट जम गया, तो उसको उसके वजह से ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन कम हो जाएगा और रिजल्ट इन हेमिप्लेजिया। Next is thrombus breaks down inside of the origin and forms block elsewhere and circular and embolus। अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया उस ब्लड और आर्टरी में, तो वो जाके ब्रेन में वही हाइपोक्सिक कंडीशन रेडी कर जाएगा और उसके वजह से हेमिप्लेजिया होगा। नेक्स्ट इज अगर ब्रेन से ज्यादा ब्लीडिंग हो गया, कोई चोट लगी या इंजुरी लगी, उसके वजह से अगर मेरे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसके वजह से मेरे जो सेल्स होंगे वो उसमें भी हाइपोक्सिक कंडीशन रेडी हो जाएगी, क्योंकि हेमरेज में अनन्यूमरेबल लॉस ऑफ ब्लड आ रहे हैं, तो उसके वजह से हेमिप्लेजिया के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि डायबिटीज में जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर आया डायबिटीज मेलाइटस के पोस्ट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस में, तब जाके डायबिटीज मेलाइटस इन्वॉल्व हो सकते हैं हेमिप्लेजिया में इन हाई डायबिटिक पेशेंट्स। नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर इन्फेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस, इनके वजह से ब्रेन ट्यूमर इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट इज माइग्रेन सिंड्रोम, recurrent headache of severe intensity occasionally, accompanied by sensation of numbness and one half of the body। माइग्रेन सिंड्रोम क्या है? माइग्रेन सिंड्रोम सब जानते हैं कि एक हेडेक होता है, माइग्रेन इन सीवियर इंटेंसिटी, उसका बहुत अतिरिक्त वो पेन होता है कि वो इंसान वो सहन ही ना कर पाए, तो उसके वजह से एक वो भी हेमिप्लेजिया का एक कारण है। दूसरा है वास्कुलाइटिस, माने ब्रेन में जितने भी हमारे वेसल्स हैं, आर्टरी, वेन्स, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, तो उसके वजह से ब्लड वेसल्स में इंजुरी होगा, उसके वजह से नेक्रोसिस होने के चांसेस है और हेमिप्लेजिया में लीड हो जाएगा। नेक्स्ट इज जैसे मान लीजिए डिजीज अफेक्टिंग द नर्व्स लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस एक ऐसा बीमारी है जो होल बॉडी को लेता है और उसके साथ में सारे नर्व्स और मतलब नर्व्स को भी ले सकता है, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इंक्लूडिंग द लोकोमोटर एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वो इन्वॉल्व करता है, उसके वजह से भी हेमिप्लेजिया हो सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन प्रेजेंटिंग फ्रॉम बर्थ। जैसे मान लीजिए फॉर्सिप डिलीवरी, ये सब जो है हमारे, तो उसके वजह से कभी कभार बर्थ इंजुरी हो जाता है, उसके वजह से सेरिब्रल पॉलिसी नामक एक पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें आफ्टर बर्थ इंजुरी एक साइड बच्चे का पैरालाइज रहता है, तो उसको सेरिब्रल पॉलिसी, उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी बर्थ ट्रॉमा की वजह से आया है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो जैसे मान लीजिए पहले फॉर्सिप डिलीवरी ज्यादा होते थे, तो ये सब चीजें पहले के टाइम पे ज्यादा होते थे एट द
अभी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितना इन्वॉल्व हो रहा है, जितना अपना टेक्नोलॉजिकल अपडेट एडवांस में जा रहे हैं हम लोग, तो वहां पे ये सारी चीजें के चांसेस कम हो गए। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, सेम द कि ब्लड सप्लाई खराब मतलब लैक हो रहे हैं, और उसके वजह से नाव सेल खराब हो रहे हैं। नेक्स्ट इज हेरिडेटरी डिजीज लाइक ल्यूकोड्रिस्ट्रोफिस, इसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत रेयर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो माइलिन शीथ होता है नर्व का, उसको अफेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट्स द नर्व्स इन द ब्रेन, और ये डिजीज उस नर्व को इन्फेक्शन कर देता है। उस वजह से वो न्यूरो जो है हमारे एक्सॉन डेंड्रॉन्स, उसमें ठीक से कनेक्शन नहीं हो पाती, और उसके वजह से वो हमारा मसल जो न्यूरॉन जो हम उस पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर रहे थे, वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं, उसके वजह से हेमिप्लेजिया होता है। नेक्स्ट कंडीशन इज नेक्स्ट कंडीशन यूजुअली अपियर्स इन इन्फेंसी इन चाइल्डहुड। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेमिप्लेजिया? अब हम जानेंगे कि हेमिप्लेजिया के कितने टाइप्स के लक्षण हैं। तो फर्स्ट पहला है इंजुरी और इंसल्ट इन द ब्रेन सेल। जो ब्रेन में अगर इंजुरी हुआ, जो उस जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड में अगर इंजुरी हुआ, तो राइट साइड ऑफ द बॉडी, जो शरीर का राइट भाग है अपना, तो उसमें पैरालिसिस हो जाएंगे। एंड इट एक्चुअली डिपेंड, मतलब ये सब सारी चीज डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कौन सी पार्ट ऑफ द ब्रेन में इंजुरी हुआ है। अगर लेफ्ट पार्ट में इंजुरी हुआ, तो वो राइट पार्ट में डैमेज करेगा, अगर राइट पार्ट में इंजुरी हुआ तो लेफ्ट पार्ट में डैमेज करेगा, क्योंकि हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट कनेक्टेड है। फिर क्या है उसमें सिम्टम्स है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में बहुत सी मुश्किल होंगे, क्योंकि हेमिप्लीजिया का गेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम इन बैलेंस एंड लॉसेस इन बैलेंस वाइल व्हेन ट्राइंग टू वॉक। मतलब अगर वो इंसान चलने के लिए बैलेंस डगमगाएगा, मतलब सेंटर ऑफ ऑरा जिसको बोलते हैं, वो इधर उधर से वो ढूंढेगा कहाँ से क्या है। और एक आप समझ ही सकते हैं कि पैरालिसिस है, एक भाग पैरालाइज्ड है, तो वो बैलेंस भी खराब हो जाएंगे उनके। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जैसे बॉडी का अगर एक पार्ट पैरालाइज होता है, तो वन एक पार्ट के सारे नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके वजह से स्वेलिंग में, मतलब खाना खाने के बाद स्वालो करने में, उसमें भी उसको दिक्कत आएगी। फिर है ट्रेवलिंग विजन, विजन यानी कि एक साइड की आंख में उसके ट्रबल होंगे, देखने के लिए ब्लड विजन, वीकनेस ऑफ द आई अफेक्टेड पट रहेगा। फिर है स्पीच बिकम्स डिफिकल्ट, एक साइड ऑफ द बॉडी अपना पैरालाइज्ड हो चुका है, तो एक साइड ऑफ द नर्व भी पैरालाइज्ड हो चुका है, ट्राइजेमिनल नर्व्स भी पैरालाइज्ड हो चुके हैं, उसके वजह से स्पीच डिफिकल्टी आएंगे। नेक्स्ट है numbness and tingling and loss of sensation in one half of the body। एक हाफ ऑफ द बॉडी में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन सब सब लॉस हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। नमनेस, गर्म लग रहा है ना, ठंड लग रहा है ना, कुछ लग रहा है। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ब्लड एंड बावल मूवमेंट्स लीड्स एंड इनएक्टिविटी, स्टूल पास करने में भी उसका लॉस ऑफ सेंसेशन आएगा, समझ नहीं आएगा कि स्टूल पास और यूरिन पास का क्या है। नेक्स्ट है मतलब एक साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड है, तो इंसान का मेंटली भी इफेक्ट करेगा। दैट मतलब वो पेशेंट को अंदर बहुत दुख होगा कि कैसे वो समाज में दिखाए कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि एक इंसान परसों तक ठीक था, फिर बीच में मतलब परसों रात को उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और कल से वो मतलब एक साइड उसका पैरालिसिस है। तो वो जो मेंटल ट्रॉमा है एक इंसान के अंदर, वो भी एक इफेक्ट आएगा कि इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस ऑफ एन ह्यूमन बीइंग, इनएबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मेमोरी सिंस स्पोर्ट, मेमोरी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, एंड अनेबल टू रिकॉल रिसेंट और पास्ट इवेंट्स, आजकल और मतलब पास्ट इवेंट जो भी है वो रिकॉल करने में भी उसको दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ हेमिप्लेजिया, प्रेजेंटेशन कैसे होगा? राइट हेमिप्लेजिया लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, एंड लेफ्ट हेमिप्लेजिया कॉजिंग राइट साइड ऑफ द ब्रेन। फिर है अ, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो उसको ठीक से ग्रास्पिंग करने का जो होता है कि मसल टोन, वो भी खराब हो जाएगा, लॉस ऑफ मस्कुलरिटी लैक्सिटी इन मसल्स। फिर नेक्स्ट है अनेबल टू यूज ऑब्जेक्ट्स करेक्टली, एक ऑब्जेक्ट को यूज ठीक से नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको पकड़ नहीं पाएंगे ठीक से। नेक्स्ट है अनेबल टू ड्रॉ कॉम्ब हेयर एंड कुक कंडीशन, जो भी है अपना एक हाथ से वो कर नहीं पाएंगे, जो भी कंडीशंस है हेयर्स के। नेक्स्ट है सिम्टम्स में यानी फैटिक, वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा, बहुत वीक रहेगा, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द बॉडी उसके सारे
लिम्स सारे और जो एक साइड में है उसके नर्वस सिस्टम सबका पैरालाइज हो चुका है और सब लॉस ऑफ सेंसेशन हो चुका है। नेक्स्ट है प्योर हेमिप्लेजिया टू बी डिफरेंशिएटेड विद ऑल्टरनेटिव हेमिप्लेजिया। एक ऑल्टरनेटिव हेमिप्लेजिया नाम के भी है एक सिम्टम्स या एक डिजीज जिसको हम इफ मतलब चिल्ड्रन के साथ बच्चों में दिखा जाता है, बट ये बहुत ही रेयर है। दिस कंडीशन इज रिकरिंग एपिसोड ऑफ वीकनेस इन वन हाफ ऑफ द बॉडी ऑल्टरनेटिंग विद पीरियड्स व्हेन देयर इज नो वीकनेस। ये जो है ये ऑल्टरनेट हेमिप्लेजिया होता है। इसमें एक हाफ ऑफ द बॉडी ऑल्टरनेट करता है विद द अदर हाफ। एक एक टाइम पे ऑल्टरनेटिंग पीरियडिक वो सिम्टम चेंजेस होते रहते हैं। ड्यूरिंग एन अटैक द चाइल्ड में सफर, ये जो चाइल्ड के सिम्टम्स हैं वो सफर करेगा और वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिया में बाद में भी उसके चांसेस हैं अगर सही टाइम पे उसको क्योर नहीं किया गया। नेक्स्ट है हेमिप्लीजिया को हम कैसे डायग्नोस्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा कि ये जो प्रोसीड्यूर्स जो हम सब देख रहे हैं आप लोग कि वो प्रोसीड्यूर से हम लोग हेमिप्लेजिया डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा कि कंप्लीट ब्लड काउंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ब्लड केमिस्ट्री से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, दिस इज वेरी मस्ट बिकॉज अगर एक ब्रेन इंजरी हुआ या कुछ भी हुआ तो हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे। एक्सरे एक्सरे है हमारा, एक्सरे से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वजह से कर सकते हैं। और एमआरआई इज द फाइनेस्ट डायग्नोसिस एंड श्योरेस्ट डायग्नोसिस ऑफ हेमिप्लेजिया। एंड नेक्स्ट इज ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, ये भी नर्व एक्टिविटी जो हो रहा है ब्रेन के अंदर वो भी हमें करने और उसका प्रूफ देगा कि नर्व एक्टिविटी कैसे है। एक और है कि हेमिप्लेजिया को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हेमिप्लेजिया को प्रिवेंट करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव हेमिप्लेजिया है वो बच्चों में आता जाता रहता है और उसका कोई पर्टिकुलर है नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रीटमेंट ऑफ हेमिप्लेजिया क्या क्या हो सकता है। देखिए मॉडर्न साइंस बोल रहा है कि हेमिप्लेजिया का कोई मतलब बहुत टाइम लगता है हेमिप्लेजिया रिकवरी होने में। तो एक है रिहैबिलिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसेबिलिटी, माने हेमिप्लेजिया का नॉन हेमिप्लेजिया ना बहुत एक दिन में जैसे इतना जल्दी आ जाता है वो वैसे ही बहुत ही टाइम लगता है उसको वापस जाने में, क्योंकि नर्वस सिस्टम अगर इफेक्ट हुआ अपना तो वो नर्वस सिस्टम के सारे नर्वस को सेंसेस फिर से न्यूरॉन को जनरेट करना या फिर से न्यूरॉन को लाइफ देना एंड देन वहां से फिर सारे न्यूरो पासेस करना, ये बहुत एक चैलेंजिंग काम है और ये बहुत रेयरली हो देखा भी जाता है। बट लकी हैं जो लोग जिनके हेमिप्लीजिया जैसे चैलेंजिंग कंडीशन ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब क्या क्या कंट्रोल डिसेबिलिटी हो सकता है। हेमिप्लीजिया ऑफर नॉन प्रोग्रेसिव एंड मैनी अवेलेबल मेजर्स टेकन coping with less stressful and the person effect as well as career givers। अब देखिए ये जो न्यूरोमस्कुलर है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये सब से जितने सारे ट्रीटमेंट्स हैं ये सब के ट्रीटमेंट के ये जो है हाई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। देखिए यहाँ पे ये जो हाई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन बोल रहे हैं, हाई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा उसके वजह से पेशेंट के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे। और राइट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कैन कीप द मसल रिलेटिवली साउंड। अगर ठीक से इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं दिया गया तो वो मसल को जला सकता है। और दूसरे अगर सही सही मतलब और जो जैसे कैंसर में होता है कीमोथेरेपी में कि एक सेल के साथ साथ में जो हेल्दी सेल भी होते हैं वो भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं, यहाँ पे भी सेम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हम पास कर रहे हैं जो एक अच्छा नर्व के साथ जो दूसरे एक मतलब जो एक डैमेज नर्व के साथ जो एक अच्छा नर्व भी है उसमें भी इफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद है बॉट्यूलिन टॉक्सिन इंजेक्शन, इसके वजह से हेमिप्लीजिया ठीक होने के चांसेस हैं बट ये टेम्पोररी और बहुत ही एक्सपेंसिव है ये। नेक्स्ट है इंटेंसिव फिजियोथेरेपी सेशन, एक्टिविटी लाइक स्टैंडिंग एंड वॉकिंग आर रिपीटेडली डन। जैसे मान लीजिए फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी जो है वो एक बहुत ही मैनेजेबल ट्रीटमेंट है इन केस ऑफ हेमिप्लीजिया, क्योंकि हेमिप्लीजिया में मेडिसिन तो इंटरनली दिया जाएगा और फिजियोथेरेपी अगर किया जाता है तो उस जो अराउंड या अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लिम्ब है उसमें सेंसेशन धीरे धीरे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ऑल्टर हेमिप्लीजिया बच्चों में अल्टरनेटिव हेमिप्लीजिया में बहुत दिखा जाता है। ये देखिए ये जो गेट है ये वाला गेट है हेमिप्लेजिक गेट, इसको बोलते हैं हेमिप्लेजिक गेट। द फर्स्ट वन ये जो आप पहला वाला देख रहे हैं उसको बोलते हैं हेमिप्लेजिक गेट। दूसरे वाले को बोलते हैं पार्किंसन। पार्किंसनिज्म में ऐसे मतलब
ये जो सेंटर ऑफ ऑरा है वो लॉस हो जाएगा, आदमी गिर जाएगा, पता नहीं चलेगा वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। और हेमिप्लेजिया में देखिए, हेमिप्लेजिया पेशेंट हमेशा एक लाठी या कुछ लेगा, क्योंकि और ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है ताकि उसको एक स्टैम्प के बाद दूसरा स्टैम्प ऐसे देना पड़े, क्योंकि यहाँ पे वो पैर को फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। दिस इज हेमिप्लेजिया। यहाँ पे टोटली पैरालिसिस ऑफ अपर आर्म एंड लोअर लिम्ब। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग होम्योपैथी अप्रोच हमारा क्या है हेमिप्लेजिया में। कोई कोई बोलते हैं कि हेमिप्लेजिया इज मतलब हेमिप्लेजिया बहुत चैलेंजिंग है होम्योपैथी के लिए, लेकिन अगर हमारा डिजीज डायग्नोसिस सही हो और मायोजेमेटिक अप्रोच ठीक हो तो हेमिप्लेजिया जैसे भी चैलेंजिंग डिजीज क्योर हो रहे हैं होम्योपैथी में। पहले देखिए अब आते हैं हम लोग माइजम समझने की हेमिप्लेजिया के बैकग्राउंड में कौन सा माइजम है। तो ये जो हैनीमैन ने बोला था क्रॉनिक डिजीज में कि होम्योपैथी जो पब्लिश हुआ था 1828 में, एंड वहां पे क्या बोल रहे हैं कि उसके उनके ऑब्जर्वेशन की वजह से ये बुक 10 साल बाद पब्लिश हुआ था, और उसको प्रिसाइज बोलते हैं कि सारे मायज़म का सार है अपना क्रॉनिक डिजीज, और जो हैनीमैन खुद लिखे गए हैं, और सच में वो सच में वो सार वही है अपना क्रॉनिक डिजीज, सब कुछ का सार है अपना क्रॉनिक डिजीज। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में हैनीमैन ने जितने भी क्रॉनिक डिजीज हमें मिले हैं, वो जो 100 केसेस हनीमैन ने दिया हुआ है, वो 100 केसेस अल्टीमेट है, उन मतलब उनके वो अगर कोई पढ़ ले तो एक फिजिशियन के टेंडेंसी या कैसे अप्रोच होने चाहिए उसके साथ एनालाइज करके क्रेंट का सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। क्योंकि बहुत बार हैनीमैन ने उस 10 जो केसेस मतलब उस 100 जो केसेस दिए गए हैं क्रॉनिक डिजीज में, उसमें भी हनीमैन ने खुद से सेकंड प्रिस्क्रिप्शन किया है। और उसके अगर कंपैरेटिवली हम लोग अगर केंट पढ़े तो केंट में भी सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का उल्लेख है। तो क्रॉनिक डिजीज में ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर से एकदम से हमें लाभ होता है क्रॉनिक डिजीज का, जो भी क्रॉनिक डिजीज में लिखे गए हैं। और पहले है ये जब ये पर्पस है इस बुक का कि सारे एनिमल्स के माइजम थ्योरी पे लाइट ला जाए, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में एनिमल ने माइजम को मेंशन किया है। ये जो होम्योपैथी के जो फंक्शनिंग के वजह से होम्योपैथी क्या है कि कंसीडर्स हेल्थ एज ए स्टेट इंडिकेटिंग हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, डिजीज डिविएशन फ्रॉम हेल्थ विच डेवलप्स लाइफ फॉर एनर्जी। मतलब अपना वाइटल फोर्स खराब डिरेंज हो रहा है, उसके वजह से डिजीज कोई आ रहा है बॉडी में, और उसके वजह से हमें सिम्टम्स मिल रहे हैं। जैसे हमें पता ही है द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल एसेंस ऑफ द डिजीज, यानी कि जो भी हमारे अंदर का जो डिजीज है उसका पिक्चर जो बाहर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, उसको ही हम सिम्टम्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो अंदर के इंटरनल जो डिरेंज डिजीज है उसको वो बाहर में पिक्चर बना रहे हैं कि अंदर में ये डिजीज है। इसके वजह से हमें मेडिसिन सिलेक्शन करने में आसानी होती है। पहला है द मोस्ट कॉमन कॉज इज स्ट्रोक सिंड्रोम। स्ट्रोक सिंड्रोम क्यों होता है? स्ट्रोक सिंड्रोम का भी मोस्ट कॉमन कॉज, स्ट्रोक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। और उसमें है ये जो स्टैंड्स ट्रू ऑल डिजीजेस इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन। उस अगर हम देखिए, अगर हम हेमीप्लेजिया को माइजेमेटिक डायग्नोसिस में लाए तो पहला हमारा क्या आता है कि हेमीप्लेजिया किसके वजह से होता है? हेमीप्लेजिया होता है स्ट्रोक के वजह से। और स्ट्रोक किसके वजह से होता है? स्ट्रोक होता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो अगर हमें माइजेमेटिक एनालिसिस करनी है, एक तो हमें स्ट्रोक का कॉज देखना पड़ेगा, और स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। और अब हम हाइपरटेंशन को माइजेमेटिक एनालिसिस में लाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जैसे बहुत सारे हाइपरटेंशन कब होता है, यानी कि रक्तचाप बढ़ जाना। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको अगर मोर देन 130 हो गया, मोर देन 130, क्योंकि ओल्ड एज में 140 इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर कोई किसी का ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में चला जाए, पहुंच जाए, ड्यू टू एनी सर्टेन कंडीशन, कोई भी फिजियोलॉजिकल, कोई भी साइकोलॉजिकल, कोई पैथोलॉजिकल, कोई भी कंडीशन के वजह से अगर अपना प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का पहला क्या है? डिजायर फॉर सॉल्ट एंड सियोडोसोलिक ट्रेट, मतलब सॉल्ट, वो आदमी सॉल्ट मांगना। और एग्जाविरेटिंग फैक्टर्स लाइक हाई सॉल्ट इंटेक, तो वो हाई सॉल्ट इंटेक से
वो ठीक होगा, क्योंकि हाई सॉल्ट इंटेक के वजह से वो इंसान के अंदर सोरिक टेंडेंसी आएगी, तो उसके वजह से उनको हाइपरटेंशन रहेगा। तो जिनके भी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स हैं हमारे, तो उसको हम देखेंगे कि उस वाले पेशेंट को डिजायर फॉर सॉल्ट क्या है। तो डिजायर फॉर सॉल्ट हम किस पे देख रहे हैं? सीओडोसोरिक ट्रेट पे देख रहे हैं कि डिजायर फॉर सॉल्ट होना है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन दिखा जाए, तो ये ओबेसिटी किसका टेंडेंसी है? ये ओबेसिटी है साइकोसिस का टेंडेंसी। नेक्स्ट है हमारा हाई फैट इंटेक। अगर किसी के अंदर हाई फैट इंटेक, यानी कि जितने भी चर्बी जैसे प्रोडक्ट है, जितने हाई फैट, जैसे मान लीजिए बर्गर, पिज्जा, चीज, या जो भी जितने भी फैटी फूड्स है, उसको जो खाने में लग जाए, मतलब जो इंसान को पसंद होता है, तो उसको बोलते हैं सीओडोसोरिक। वो टेंडेंसी आता है सीओडोसोरिक ट्रेट्स में। लास्ट है कि अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि अल्कोहल के अंदर बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं, तो उसके वजह से जो डिजायर फॉर अल्कोहल है वो भी सीओडोसोरिक में आता है। लेकिन कंस्टेंट डिजायर फॉर अल्कोहल वो सिफिलिस में भी जाता है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, टेंडेंसी टू अफेक्ट बाय सप्रेस्ड इमोशन। कोई इंसान, जैसे मान लीजिए कभी कभार हम लोग सुनते हैं कि पापा को या मम्मी को बिजनेस की बड़ी आज बहुत हैरानी हुई, रात में पापा को स्ट्रोक आ गया, या मम्मी को किसी ने कुछ सुना दिया, मम्मी बहुत परेशान हो गई, फिर रात को मम्मी को प्रेशर बढ़ गया और उनको बीमार, मतलब उनको स्ट्रोक सिंड्रोम आ गया। तो ये सब भी अफेक्टेड फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन की वजह से। और ये सब कौन से मेजर में? सोरिक मेजर में। क्योंकि ग्रीफ इमोशन, जितने भी इमोशन है, ग्रीफ है या सौरो, सुख दुख जो भी है, दुख, सोरिक पेशेंट का टेंडेंसी क्या होता है? हमेशा उसका कि एंजाइटी रहना, इरिटेशन में रहना। तो उसको इसीलिए बोलते हैं, उसको उस टेंडेंसी को इसीलिए बोलते हैं सोरिक टेंडेंसी। अगर हाइपरटेंशन मेंटल सिम्टम्स के वजह से, जैसे सप्रेस्ड इमोशन, ग्रीफ और सॉरो की वजह से अगर हुआ, तो उसको बोलते हैं हाइपर सोरिक ट्रेट। नेक्स्ट आता है हाइपरटेंशन के थोड़ा और मैथमेटिक डिटेल्स में। इनिशियल फेज हाइपरटेंशन डेवलप्ड होता है। मतलब हाइपरटेंशन क्यों होता है? कि हाइपर रिएक्टिविटी, जो वेसल्स वेसल्स है हमारे बॉडी में, उसके अंदर अगर कोई थ्रोम्बस या एम्बोलस जम जाता है, तो उसके वजह से ठीक से ब्लड पास नहीं हो रहा है, इसके वजह से भी ब्लड आर्टरीज के अंदर अब प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके वजह से बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत क्रॉनिक डिजीज है। लोग जो जो भी उसको पहले एक्यूट मान लेते हैं, लेकिन बाद में हाइपरटेंशन बहुत ही क्रॉनिक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यहाँ पे क्या है? पैथोलॉजी प्रीडोमिनेंट है, नेक्रोसिस होता है, आर्टरीज पे क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। शोइंग क्लियर इन्फ्लुएंसेस ऑफ नेक्रोसिस, आ रहे माने डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉइंग इन नेचर, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिफिलिटिक मैसम्स। और देखिए एक है hypertrophic changes, later on hypertrophic changes occurs in the walls of arteries and arterioles. Sclerotic changes also occur in the age advances. This represent the psychotic or tubercular patient, यानी कि चेंजेबल टेंडेंसी, जितने भी चेंजेबल टेंडेंसी है, पहले चेंज होता है ऑकर वो आर्टरीज में, फिर आर्टेरियोल्स में, फिर स्क्लेरोटिक चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं साइकोटिक और ट्यूबरकुलर इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट, कैसे हम होम्योपैथी मैनेजमेंट कर सकते हैं? एफोरिज्म 80 में ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में बोला गया है कि डोरमेंट सिफिलिस और साइकोटिक, यहाँ पे मेंशन किया है, एज द केस में बी मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड में कॉल फॉर एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द रेमेडी। ये सब एप्रोप्रिएट चेंजेस जो अपने रेमेडी में है, उसको एफोरिज्म 8 हेल्प कर रहा है कि उसको एप्रोप्रिएट चेंज करने में, कि क्या चेंज हम कर सकते हैं। इवन इन द प्रीडोमिनेंटल एंड सोरिक केसेस, several antisoric remedies may be required, each one homeopathically chosen in consensus with group of symptoms। यानी कि एक एक जो मेडिसिन हम चूज करेंगे, सारे सिम्टम्स के ऊपर मैच होगा, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम करके इंडिविजुअलाइजेशन करके ड्रग प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। अब देखिए कि कौन से मेडिसिन है। अच्छा, ये एफोरिज्म 171 में भी बोला गया है कि कंसिस्ट विद द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स रिमेनिंग आफ्टर द कंप्लीशन एंड द एक्शन ऑफ द प्रीवियस सिम्टम्स। अब नेक्स्ट है कि क्या क्या मेडिसिन हैं हमें हेमिप्लेजिया के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम दे सकते हैं। देखिए, माइजेमेटिक प्रिस्क्रिप्शन अगर करना है, माइजेमेटिक माने फंडामेंटल कॉज,
फंडामेंटल कॉज एक डिजीज का ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसका रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी अब हम करना शुरू किए तो वो कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए अभी जैसे हम मेरा है जैसे देखिए कि हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया का क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका कॉज उसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स है पैरालिसिस ऑफ 1.5 ऑफ द बॉडी, माने एक साइड ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस हो जाना। लेकिन वो क्यों हो रहा है, क्यों, इसका मोस्ट कॉमन कॉज में क्या आया कि स्ट्रोक सिंड्रोम के वजह से हो रहा है। अब देखना है कि स्ट्रोक सिंड्रोम का तो एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन होता है कि डेड हो जाता है, हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाता है, फिर वास्कुलाइटिस होता है, उसके वजह से वो इंसान मतलब नर्व सेल में स्ट्रोक सिंड्रोम रेडी होता है। लेकिन अगर हम देखें कि स्ट्रोक सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कि कॉज टू इफेक्ट्स दैट अफेक्ट दिस कॉज, स्ट्रोक सिंड्रोम का मेन कॉज क्या है, स्ट्रोक सिंड्रोम का कॉज है कि वो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। अब हम हाइपरटेंशन को मैथमेटिक एनालिसिस किया है कि हाइपरटेंशन क्यों होता है और कौन से टाइप के हाइपरटेंशन कौन से में जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या मेडिसिन हम होम्योपैथी में दे सकते हैं हाइपरटेंशन के लिए। होम्योपैथी मेडिसिन कैन नॉट क्योर हेमिप्लेजिया, क्योर तो उतना, हाउएवर द मेडिसिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड एंड इम्प्रूव द स्टेट ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस स्टेट में इंप्रूव करने के लिए 100% कर सकते हो होम्योपैथी मेडिसिन। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन एंड हेल्प कंट्रोल द लॉस ऑफ पावर। इनके वजह से, होम्योपैथी मेडिसिन के वजह से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और हेल्प होगा कंट्रोल लॉस ऑफ पावर की वजह से। इम्प्रूव द पावर ऑफ द मसल्स, वो मसल्स का पावर सारे इंप्रूव होंगे। नेक्स्ट है, हाँ, मेडिसिन का नाम है जैसे देखिए प्लम्बा मेटलिकम। प्लम्बा मेटलिकम में कौन सा लाइन हमें हेमिप्लेजिया के बारे में बता रहा है, ये मेडिसिन का सोर्स है पोटेंटाइज फ्रॉम द मेटल लीड। मेटल लीड माने ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में हमेशा काम करता है प्लम्बा में। तो एडमिनिस्ट्रेट का क्या, इम्प्रूव इम्प्रूव द मसल पावर को इम्प्रूव करना होता है। और प्लम्बा मेट में क्या है कि ये जो जितने सारे पैरालिसिस हैं, जैसे मान लीजिए हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, या अर्लियर जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हेमिप्लेजिया, जितने भी हेमिप्लेजिया के मतलब जितने भी नर्वस सिस्टम के पैरालिसिस हैं, वो सब हो सकता है, क्योर हो सकता है प्लम्बामेड से। बट ये उसके साथ में हमें फिजियोथेरेपी भी देने होंगे, क्योंकि एक मेडिसिन ऐसे डिजीज के लिए सिर्फ एक मेडिसिन, उसके साथ मैनेजेबल ट्रीटमेंट हमें देना ही होगा। नेक्स्ट है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम क्या कर रहा है, कॉस्टिकम है इज ए फ्रेंड टू पैरालिसिस पेशेंट। कॉस्टिकम एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए हेल्प मतलब फ्रेंड जैसे ही। improve because it improves the muscle, some muscle powers, इनके वजह से मसल पावर इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए नक्स भूमिका। नक्स भूमिका क्या है, नक्स भूमिका है दिस हर्बल मेडिसिन हेल्प्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ हेमिप्लेजिया एंड नॉट आफ्टर सम मंथ्स और इट। मतलब शुरुआती वाले स्टेजों में नक्स भूमिका बहुत काम करता है। और नक्स भूमिका एक कुचिला सीड से बनाया जाता है। तो नक्स भूमिका का बहुत सारे स्पीयर्स पे एक्शन है। और मोस्ट नक्सभूमिका का मेंटल सिम्टम वैसे भी हेमिप्लेजिया के साथ मैच करता है, इरिटेबल रहेगा, मेंटल एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि नक्सभूमिका के पेशेंट को बहुत इरिटेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है लेथाइरा सेटेवस। लेथाइरा सेटेवस का क्या है, इसकी एग्जांपल्स ये है ना, टॉक्सिन से ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टॉक्सिन इनटू मेडिसिन। दिस अनदर एग्जांपल ऑफ टॉक्सिन दैट ट्रांसफॉर्म इनटू मेडिसिन। लेथाइरा सेटेवस एक टॉक्सिन है जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया है मेडिसिन में। इट इज सेफ एंड देयर आर सम स्पैस्टिक एंड स्टिफनेस इन सम मसल्स। ये बहुत सेफ है और इसके वजह से कुछ स्पैस्टिसिटी एंड स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस होगा मसल जॉइंट में। जितने भी हम देखेंगे कि स्टिफनेस ऑफ हेमिप्लेजिया भी का कंडीशन वही तो है, स्टिफनेस ऑफ मसल जॉइंट, उसमें लेथारिया सेटेवस बहुत काम करता है। नेक्स्ट है अपना जेलसिमियम। जेलसिमियम वेरी, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है नर्वस सिस्टम के लिए। आपको पता है हमने मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, जैसे 3D ऑफ 3D ऑफ जेलसिमियम, तो उसमें भी आता है डलनेस ये सब। तो वो भी जेलसिमियम बहुत काम करता है, क्योंकि जेलसिमियम का स्पेयर ऑफ एक्शन भी नर्वस सिस्टम है। अब देखिए एक पेशेंट का, ये जो औरत है तो इनका उम्र 55 के अराउंड में है। और ये जैसे हमने देखा था अभी एक गेट पे, एक हाथ पकड़ के बैठी है, दूसरे हाथ से एक हाथ को हटा रही है। तो इनका एक साइड एक लिम्ब पैरालाइज हो चुका है।
तो वो अभी ट्रीटमेंट में है, तो उनका बहुत रिकवरी स्टेट आ रहा है, लेकिन स्टिल ऑन ट्रीटमेंट। तो उनका अभी इंजुरी से ही था, उनका भी स्ट्रोक स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद से उनका एक साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज हो चुका है। वैसे भी अगर आप देखिए कि दोनों आईज में भी डिफरेंस दिखेंगे आपको। एक साइड, अगर ये साइड पैरालाइज्ड है तो ये साइड के साथ साथ में ये नोज, ये साइड ऑफ द आईज, ये साइड लिप्स के जो भी हैं ये साइड में, और फिर अंदर टंग के भी दिस एक साइड में, तो वो सब उसमें पैरालाइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से वो स्वॉलो नहीं कर पाती। और उसके बाद है हमारा अ, उसके बाद है हमारा कि ये जो पेशेंट है मेरा, उसको मैंने मेडोरिनम दे के रखी हूँ, क्योंकि उनका जो केस टेकिंग लिया था मैंने, उसमें साइकोसिस मुझे मिले थे, और मेडोरिनम के सारे केस टेकिंग के बाद मैंने उनको मेडोरिनम दिया है। तो वो पेशेंट स्टिल अंडर माई अंडर मेडोरिनम ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम जाएंगे मतलब कौन सा, विच होम्योपैथी मेडिसिन गिव द बेस्ट रिजल्ट फॉर हेमिप्लेजिया। आप कौन से होम्योपैथी मेडिसिन बेस्ट रिजल्ट देंगे होम्योप्लेजिया के लिए? एक है हमारा आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना का क्या है? आर्निका मोंटाना आपको पता ही है, आर्निका मोंटाना माने मिराकुलस रेमेडी है। आर्निका मोंटाना जो भी इंजरी में हो, आर्निका मोंटाना एट ए फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे पहले रेमेडी रिएक्शन देता है आर्निका मोंटाना। और उसके बाद है लेकेसिस। लेकेसिस में क्या है? आर्निका कि ये रेमेडी पोस्ट स्ट्रोक हेमिप्लेजिया, जहाँ पे मसल वीकनेस होता है, स्टिफनेस होता है और ब्रूइज सेंसेशन होता है, वहां पे काम करता है। और लेकिन इसका अच्छा आर्निका के साथ एक मतलब एक स्टोरी भी याद आ गया। हम जब सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, तो हमारी एक फ्रेंड के मम्मी को ऐसे वो गिर गई थी, मतलब बाइक से कहीं जा रही थी, तो वो गिर गई थी, और उनको बहुत ब्लड लॉस हुआ, बहुत हेमरेज हुआ, तो उनको ऑब्जर्वेशन में रख दिया था, 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन। तो हम तब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तो हमने सर से बात किया कि, क्योंकि तब क्लास चल रहे थे जब कॉल आया था उससे घर से, तो सर ने ऐसे बोला था कि अर्निका मोंटाना उनको दे देना। तो वही उन्होंने, मतलब मेरे दोस्त ने वैसे ही किया था उसने, कि एक्स्ट्रा पैसे देके, जो जैसे मान लीजिए एलोपैथी हॉस्पिटल में होम्योपैथी ड्रग्स अंदर देना, बहुत सारे ईगो इश्यूज हैं, बहुत सारे क्या ही बोले, बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं इनके, प्रोफेशनलिज्म इश्यूज। तो हमने मतलब वो आइडिया दिया था कि नर्स को 500 रुपए एक्स्ट्रा देके कि ये मेडिसिन 1 घंटे बाद बाद उनको चम्मच में, या जो भी कंडीशन में हो सके उनके इधर, और ऑरली एक ड्रॉप ऐसा करके कि उनको पहुंचा, मतलब उनके अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था कि आंटी को 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन था, लेकिन उनका 38 आवर्स में पूरा ऑब्जर्वेशन से वो बाहर आ गई थी। एंड उनका कोई ब्रेन इंजरी उतना गहरा नहीं हुआ, और उसके वजह से मतलब विद इन 1 मंथ वो एकदम ही परफेक्ट हो गई थी। बट जैसे उनका स्टोरी हिस्ट्री था, ऐसे बहुत सारे हिस्ट्री होते हैं हमारे। तो लेकिन सबका क्या होता है कि एक साइड पैरालाइज्ड हो जाता है, स्ट्रोक सिंड्रोम हो जाता है, इंजुरी ऑफ द नर्व सेल हो जाता है, इंजुरी ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाता है, उसके वजह से एक साइड, अगर कोई साइड में पैरालिसिस हुआ तो उस साइड के आर्टरी को डैमेज हुआ, तो उस साइड के सेल्स को नहीं पहुंचेगा ब्लड। तो उसके वजह से क्या होगा, उस साइड के जो ब्लड नर्व सेल्स है, उसके अंदर पे हाइपोक्सी कंडीशन रेडी होगा, और उसके वजह से ऑपोजिट ये वाले जो नर्व सेल कंट्रोल कर रहे हैं, कि जैसे मान लीजिए लेफ्ट साइड के में ऐसा हुआ है, तो लेफ्ट साइड के नर्व सेल कौन सी साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं? राइट साइड में। तो सिम्टम्स कौन से साइड में आएंगे? राइट साइड में। अब नेक्स्ट देखिए लेकेसिस। लेकेसिस में क्या है? लेकेसिस इज स्वीटेड एंड द सेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, क्योंकि लेकेसिस में हमने पढ़ा हुआ है मेट्रो में कि डिफिकल्टी इन सॉल्विंग है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड हो सकता है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट है बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर हेमिप्लेजिया। अब होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है होम्योप्लेजिया के लिए? हेमिप्लेजिया प्रोवाइड सपोर्टिव ट्रीटमेंट, होम्योपैथी सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जहाँ पे नॉन प्रोग्रेशन हेमिप्लेजिया में, एंड रेस्पॉन्स भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट से प्रिवेंट हो सकता है।
और वो पेशेंट को फर्दर डिजेनरेशन से बचा सकता है, ताकि वो डिजीज फर्दर ही बढ़े ना, फर्दर कोई नर्व को ना इन्वॉल्व करे। उससे भी होम्योपैथी मेडिसिन बचा सकता है, जो प्रोफाइलेक्टिक कॉज है जिसको बोलते हैं। मेडिसिन एक्ट्स ऑन द लेवल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड फैसिलिटेट द प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द सिग्नल ऑफ द इम्पल्स। जो हमारे नर्व के जितने भी इम्पल्स है वो सही से नर्वस सिस्टम में पहुंचा देता है, और उसके वजह से होम्योपैथी मेडिसिन के वजह से एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी आते हैं। विदाउट एनी साइड इफेक्ट रिजल्ट्स हमारे एक्सीलेंट आते हैं। बट अगर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अगर हम फिजियोथेरेपी के साथ उसको इंक्लूड करें, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक्सटर्नली देगा और इंटरनली होम्योपैथी मेडिसिन रहेगा। अब आया अब एक है कि जैसे मान लीजिए मतलब एक क्वेश्चंस है। जैसे मान लीजिए राइट साइड में अगर हमारा हेमिप्लेजिया है, तो लेफ्ट साइड में हो रहे हैं सिम्टम्स। तो अगर हमें मेडिसिन सिलेक्ट करना है तो कौन से साइड की मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड की या लेफ्ट साइड? ये मैं क्वेश्चंस डॉक्टर रुद्राक्षी, आई थिंक आपका इंटरनेट अनस्टेबल है। आपका इंटरनेट शायद अनस्टेबल है शायद। आपकी वॉइस थोड़ी सी ऐसे मतलब फ्लक्चुएट कर रही है। हेलो। हाँ, अभी क्लियर है। आपकी वॉइस मतलब ऐसे रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन हाँ पूछ रहे तो थे। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे हेमिप्लेजिया का कॉज है राइट साइड में बट सिम्टम आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो मेडिसिन सिलेक्शन होम्योपैथी अप्रोच से क्या होना चाहिए, कॉज या इफेक्ट? वैसे तो और भी लोग ज्वाइंट है, बट मेरे हिसाब से कॉज होना चाहिए। जैसे लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया है तो राइट साइड की मेडिसिन देना है। आपकी आवाज फिर से कटी, बट शायद आप ये बोल रही हैं कि अगर लेफ्ट साइड में इफेक्ट आया ब्रेन में, तो मेडिसिन राइट साइडेड सिम्टम के बेसिस पे होगी या हाँ लेफ्ट साइडेड। मेरे हिसाब से लेफ्ट साइडेड ही चलनी हाँ। चाहिए हमें। और वैसे भी अच्छा। हमारे पास ऐसी हाँ बहुत सारी मेडिसिन है जो क्रॉस वाइज भी वर्क करती हैं। जैसे लाइकेसिस में ये है कि लेफ्ट साइडेड, मतलब लेफ्ट से राइट में सिम्टम जाएंगे। लाइको में है कि राइट टू लेफ्ट सिम्टम जाते हैं या क्रॉस वाइज जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी और मेडिसिन ऐसे है भी मेडिसिन हैं हमारे, जैसे राइट साइडेड रस्टक्स हैं बट लेफ्ट हम्म साइड साइटिका है। हम्म तो उस ऐसे भी हिसाब से आई थिंक मेडिसिन। कॉज पे वर्क करना चाहिए हमें। अच्छा। कोई और और आंसर देना चाहे तो दे सकता है। अब सुनाई में आ रहा है, आवाज ठीक है अभी? अच्छा। बाकी को मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कि इसका कॉज कॉज में या इफेक्ट की ट्रीटमेंट आएगा? अगर हैनीमैनियन फिलोसॉफी फॉलो करें तो हैनीमैन बोलते हैं कि ऑर्गेनन में कि टू ट्रीट द मोस्ट ट्राइबल सिम्टम्स, ऑर्गेनन में ये बोला जाता है। तो जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि लेफ्ट साइडेड हेमिप्लेजिया, तो मोस्ट ट्राइबल सिम्टम मैं किसको देखूंगी? मोस्ट ट्राइबल सिम्टम में मैं लेफ्ट साइड को देखूंगी कि लेफ्ट साइड इफेक्ट आ रहा है। फिर मे बी फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन विल बी ऑन दैट एंड आफ्टर दैट मे बी सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन हमारा कॉज पे गया हुआ हो। ऐसे भी हो सकता है हमारा ट्रीटमेंट। ये भी एक प्रोसीड्योर है ट्रीटमेंट का, है ना? डॉक्टर मनीष, क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल है, यही हो सकता है, एकदम हो सकता है। और मोस्ट वैसे ट्राइबल भी सिम्टम। आप ऑर्गेनन वाले हैं, आप ज्यादा परफेक्ट बताएंगे हनीमैन क्या बोलते हैं। चलो ये बाद में बात करते हैं। ये ऑर्गन एंड रिपर्टरी, आप तो रिपर्टरी की आप क्या बोलते हैं बताइए, आप बोलते हैं? हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेट्स कंटिन्यू द सेशन। So here I am concluding my session. मैं अपना सेशन समाप्त कर रही हूँ। सभी को धन्यवाद फॉर पेशेंस से देखने के लिए। और
आप लोगों को अब कोई क्वेरी हो तो मुझसे एक बार क्वेश्चंस कर सकते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या क्वेरी या क्वेश्चन मतलब मेरे प्रेजेंटेशन के रिलेटेड कुछ हो तो। थैंक यू रिस्पेक्टेड जो दर्शक हैं उनको सम्मानीय दर्शकों को मेरा प्रणाम। कुछ अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस हैं कोई भी प्रश्न है कि हेमिप्लीजिया को लेके तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो फिर पूछ सकते हैं। जी आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट मोमेंट में कुछ चर्चा चल रहा था साइड का, राइट साइड लेफ्ट साइड, है ना? तो मेरे को कुछ लगा कि लाइकोपोडियम को राइट साइड बोलते हैं और लैकेसिस को लेफ्ट साइड बोलते हैं ना। ये तो ठीक है, तो राइट साइड में हमारे बॉडी का डिवीजन कर दिया आप लोग। अब राइट साइड में हमारा क्या है, ये इधर राइट हुआ ना, राइट में हमारा लीवर है, तो वो लेफ्ट को नहीं देगा, कुछ देगा? क्या देगा? नहीं देगा। ये तो मेरा क्वेश्चन था सर हाँ, कि मेरा क्वेश्चन तो ये कॉस्ट है, पे जाएंगे अगर या इफेक्ट पे जाएंगे। लेफ्ट साइड में लीवर है तो राइट साइड को लीवर का इंपॉर्टेंस मिलेगा कि नहीं? और दूसरा चीज कि राइट साइड में हार्ट है तो हार्ट लेफ्ट साइड को मदद करेगा कि नहीं? ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट। और हम लोग जो है बहुत सारा समय में मेडिसिन को कहते हैं कि कॉस्टिकम जो है सो राइट साइडेड मेडिसिन है राइट साइडेड, ये इस लेफ्ट साइड पैरालिसिस है। के लिए, और लेफ्ट साइडेड कौन है मेडिसिन? लैकेसिस है कि कुछ ऐसा ही नाम है। मैं दवा के नाम पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग जरूर आनी चाहिए। तो हाउ फार द मेडिसिन आर साइड, और किस समय में इस साइड का इंपॉर्टेंस होता है ना? और खास करके हेमीप्लेजिया और पैराप्लेजिया दो चीज जो है आप लोग हम लोग देखते हैं, और जनरली हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यूज ऑफ द मेडिसिन विच हैज बीन ब्रांडेड एज ए साइड मेडिसिन, है ना? दवा का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मीन होल कंप्लीटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर होता है तो इसका मतलब ना तो राइट जाता है ना लेफ्ट हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट, वहां पर हमको ये नहीं देता। अब जैसे पैरालिसिस है, राइट साइड में हो गया, तो राइट साइड में हो गया पैरालिसिस, तो उसका जो ब्रेन का कंट्रोलिंग पैटर्न कौन सा इफेक्ट हुआ? लेफ्ट साइड का इन होता है। लेफ्ट साइड में अगर सेरेब्रल हैमरेज हुआ तो आपको राइट साइड में पैरालिसिस दिखलाएगा, और राइट साइड में हुआ तो लेफ्ट साइड में दिखलाएगा। दैट मींस द कंट्रोलिंग पैनल इज द ब्रेन एंड विच द पार्ट ऑफ द एरिया इज इम्पोर्टेंट। तो दो चीज है, माइंड को जो आप अगर ध्यान में रखेंगे, माइंड को अगर इम्पोर्टेंस देंगे, तो ये पैराप्लेजिया का केसेस को और सेमीप्लेजिया के केसेस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि माइंड के तीन फैकल्टी हम लोग मानते हैं, है ना? माइंड के एक है इमोशंस का फैकल्टी, दूसरा है इंटेलेक्ट का फैकल्टी, और तीसरा है विल्स का। तो इमोशंस किस भाग में होता है ना? हमको इमोशंस को कहना पड़ेगा। तो पेशेंट हु आर इमोशनली डोमिनेंट, आप इसको ऐसा मानिए, द राइट साइडेड पेशेंट्स आर इमोशनली डोमिनेंट एंड लेफ्ट साइडेड पेशेंट्स आर इंटेलेक्चुअली डोमिनेंट। मैं नहीं समझा रहा एग्जैक्टली हूँ, ये मेरी समझ में, मेरे समझ में जो आया, जो साइकोलॉजिस्ट लोगों ने मुझे बताया कि लेफ्ट साइड में हाँ सर, लेफ्ट साइड साइकोलॉजी ये में बोलता है। आपको इंटेलिजेंस है और राइट साइड में आपको इमोशंस है। तो इमोशन और विल्स कहाँ है? विल्स इमोशन दोनों में है, दोनों के बीच में है। विल्स दोनों आपके में। इमोशन से भी आते हैं और विल्स जो है सो आपको इंटेलेक्ट से भी आते हैं। तो इसको ऐसे तरह से समझेंगे। लेकिन अगर आंख मूंद करके आप अगर यूज कर लेते हैं लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड मेडिसिन जो कि ब्रांड किया हुआ है दवा के नाम पर, क्योंकि देखिए मेट्रामेडिका के ऊपर में अब काफी चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी आपका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वर्ड्स जो है ना, जहाँ ISI कहते हैं,
में कि स्टैंडर्ड वर्ड को डिफाइन करता है, तब वो होम्योपैथी पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने आयुष विभाग के लिए एक ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में आपको टर्मिनोलॉजी को फाइनलाइज करना शुरू किया है कि ऐसा इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है हमारे होम्योपैथी में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमारे पास में एक ही टर्मिनोलॉजी को हम लोग अलग अलग शब्दों में इस्तेमाल करते हैं और उसके उसके बीच में हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी अब हम लोगों का ये शुरू हो चुका है, जिसको कि ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो है टर्मिनोलॉजी वो काम करना शुरू कर चुका है। मैं अगर कभी मौका मिलेगा तो मेरे पास में कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स के कलेक्ट मैंने करना शुरू किया है। कुछ लोगों ने इस पर जो काम किया है उसको भी मैंने कलेक्ट किया है, आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। जैसे मॉडलिटीज आप कहते हैं, आप कहते हो डिजायर कहते हो, टोटैलिटी कहते हो, तो इस टोटैलिटी को हम लोग किस ढंग से समझ, सब लोग टोटैलिटी को कुछ लोग कहते हैं कि नंबर का टोटैलिटी होगा, कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी का टोटैलिटी होगा, तो अलग अलग समझ की बात आ जाती है ना। तो हम समझ में अलग अलग होंगे तो हमारा होम्योपैथी का बंटवारा होता रहेगा। लेकिन अगर सबकी समझ एक जैसी हो जाएगी तो हम लोगों का समझदारी एक हो जाएगा। तो अब माइंड बॉडी रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं, माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप में, तो क्या होगा, हम माइंड को टॉप में रखते हैं और बॉडी को। तो अगर माइंड के कंट्रोल के कारण, देखिए पैरालिसिस का, हेमिप्लेजिया का मोस्टली केसेस जो है, मोस्टली केसेस है इमोशनल टर्बुलेंस से आता है, ठीक है ना। इमोशनल टर्बुलेंस से आता है। टर्बुलेंस मतलब कि जैसे बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो गया, या हाइपरटेंशन का मतलब क्या, तनाव हो गया, है ना, तनाव हो गया। शारीरिक तनाव नहीं, मानसिक तनाव की बात हम ज्यादा करेंगे। मानसिक तनाव ही हाइपरटेंशन का कॉजेशन बनता है। मेंटेनिंग फैक्टर भी मानसिक तनाव ही होता है। लोग भले कुछ कहे कि शरीर में तो ये रक्त बढ़ गया तो ये हो गया, जो भी अपना लोग कहते हैं, लेकिन ये मानने वाली बात ही नहीं है कि टेंशन, तनाव कहाँ होता है। तनाव से एक कंजेशन होता है, और जब माइंड कंजेशन होगा तो बॉडी कंजेशन होगा, है ना। ये चीज जो है तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आता है। इसलिए जब आपको ये डिसाइड करना पड़े कि लैकेसिस अगर राइट साइडेड है और राइकोकॉस्टिकम लेफ्ट साइडेड है, तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा। मैं तो सलाह सबको ही देता हूँ, इस चक्कर में नहीं पड़ करके इस रूब्रिक्स को ही इग्नोर कीजिए, आप उसके ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न पर जाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वह डोमिनेटिंग फैक्टर कहां पर है, और डोमिनेटिंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूशंस का केंद्र बिंदु होता है ना। उस जिसको कहते हैं पोल कहता है, उसी पर सारा चीज स्टैंड करता है, सभी पर उसी पर टिकता है ना। और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, आपका एक संविधान है ना, कहते हैं हम लोग का संविधान होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी वर्ड एक संविधान से आया है। तो संविधान, आप किस संविधान से चल रहे हो, आपके शरीर के लिए कौन सा संविधान बना है। डॉक्टर हेनीमैन ने वाइटल फोर्स को वाइटल प्रिंसिपल में क्यों कहा, ताकि हर एक आदमी का एक वाइटल प्रिंसिपल होता है, यानी कि एक अपना संविधान होता है। उस संविधान का इंपॉर्टेंस लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उस संविधान को समझ जाते हो तो आपके लिए दवा का खोजना आसान हो जाता है। तो मैथमेटिका को पढ़ने के लिए भी मैं कहूँगा कि हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि मैथमेटिका में सबसे पहले हम उस व्यक्ति का संविधान को, उस दवा के संविधान को पढ़िए, है ना। उस दवा का जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसको पढ़िए। उसको यह ना कहिए कि खट्टा खाता है कि मीठा खाता है, क्योंकि लाइकोपोडियम को देखिएगा तो रूब्रिक्स में दोनों में बोल्ड में लिखा हुआ है कि उसको मीठा अच्छा लगता है, मीठा नहीं अच्छा लगता है, मीठा से एग्रेवेट कर जाता है, आप चक्कर में पड़ जाइएगा, है ना। लोग जनरली लोग स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, सर ये तो इसको मीठा भी पसंद है, मीठा नहीं भी पसंद है, मीठा से एग्रेवेट भी करता है, मीठा से एम्बुलेट भी करता है। तो उसी तरह से लैक्टोसिस इज नेवर शुड नॉट बी ब्रांडेड एज ए लेफ्टिस्ट मेडिसिन एंड कॉस्टिकम एज ए राइटिस्ट मेडिसिन। अगर ये ब्रांड करोगे तो आप हमेशा हेमिप्लेजिया के केसेस को दो ही दवा के बीच में सोचेंगे, कॉस्टिकम या और आपका रोगी कभी भी नहीं ठीक होगा। क्योंकि मैंने एक बूढ़ी औरत को जो मरणासन थी, और उस जाड़े के मौसम में तो बूढ़े लोग का बहुत हालत खराब होता है ना। हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं और हम लोग भी लगता है कि कभी कभी हम लोग का भी ये,
तो ये बूढ़े लोग उसमें उनका हेमिप्लेजिया, उसको एक पैरालिसिस हो गया यहाँ पटना से करीब करीब 50-60 किलोमीटर दूर पर थे। उनके गार्जियन लगा कि अब ये तो बूढ़ी हो गई, 70-80 का है, बचेगी कि नहीं बचेगी, चलो इसको होम्योपैथी से पूछ लेते हैं। तो मेरे पास में आए, मैंने उसको देखा और मैंने उसको ना लाइकोपोडियम सोचा, न लाइकोपोडियम सोचा, न कॉस्टिकम सोचा, न लैकेसी सोचा। मैंने उसके लिए सल्फर का चुनाव किया और सल्फर का चुनाव में उसके लिए मिराकुलस इफेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने उनके इस बात को मैं भूल गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वह लेफ्ट साइड में किया कि राइट साइड में किया। इस चीज को सोच करके नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के आपके लेक्चर्स में आपने जो सवाल किया था, तो मैं सोचता हूं कि मैं थोड़ा सा मैं जो समझता हूं इसके विषय में आपके साथ में शेयर कर लूं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे वो भी ठीक है, बट इट इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट वी शुड नॉट लिमिट द importance of the medicines only because of one factor। केवल एक ही फैक्टर को लेकर के दवा को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने स्वयं कहा है, पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियर इट मे बी। इस चीज को गांठ बांध करके मूल मंत्र मान के रख लीजिए कि पेशेंट इज नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स हाउएवर पेक्यूलियर इट मे बी। कितना भी हो, बहुत लोग रिपोर्टरी में देखते हैं ना कि सिंगल मेडिसिन, एक रूब्रिक्स पर एक दवा, है ना, लोग बड़ा खुश होते हैं कि अरे मिल गया दवा, और वो काम नहीं करता है, अक्सर नहीं काम करता है। बहुत लोग आगे कहते हैं सर वो तो लिखा लेकिन काम नहीं करता है। क्या रिपोर्टरी गलत है? मैं रिपोर्टरी नहीं गलत है, आपका सोचना गलत है, क्योंकि आपने यह नहीं सोचा अपने गुरु का कि नेवर रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल सिम्टम्स। तो एक पर अगर सिम्टम्स एक सिम्टम्स है वहां पर, तो आपको यह भी देखना चाहिए कि उसके अन्य सिम्टम्स फॉलोअर सिम्टम्स है कि नहीं है ना। उसके अगर कॉन्साइडिंग सिम्टम्स है, आपने एक रूब्रिक्स एक चीज पढ़ा होगा रिपोर्टरी सिम्टम्स के क्लासिफिकेशन में, म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स। म्यूटेशन समझते हैं? आप इसको पढ़ना चाहिएगा तो धावले साहब के किताब में भी पढ़ लीजिएगा। म्यूटेशन ऑफ सिम्टम्स, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन मतलब कि एक सभी से अलग हट करके किसी कारण क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्टिविटी के कारण, सिचुएशन के कारण जेनेटिक चेंजेस होता है, तो एक ऊपर समाज में दिखलाई पड़ने लगता है, अलग से दिखलाई पड़ने लगता है। इसको म्यूटेटेड सिम्टम्स कहते हैं। और म्यूटेटेड सिम्टम्स आर द pathological symptoms and they are not the symptoms that should be considered according to the homeopathy, है ना। if the उसके फॉलोअर सिम्टम्स हैं जिसके कारण वह म्यूटेट हुआ है, तो वह आपको ले लो, वह सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वह बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस हम लोग कहते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंगल रूब्रिक्स, सिंगल मेडिसिन रूब्रिक्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग। इसको समझ करके चलना चाहिए। और मनीष जी को लग रहा होगा कि मैं ज्यादा बोल गया, तो मनीष जी समय समाप्त हो गया है, और उधर हर्बर्ट साहब भी सुन रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का। तो मैं अपने समाप्त करता हूं, और मनीष जी आप भी अपने समाप्ति पर चलिए। सर आप जब भी बोलते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि वो सुनने का ही मन करता है, फिर ऐसा कुछ नहीं लगता कि टाइम ज्यादा निकल गया और ऐसा कुछ। तो इट्स ओके सर, अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था। एंड थैंक यू डॉक्टर रुद्राक्षी, आपका सेशन बहुत सर इंफॉर्मेटिव था, क्वेश्चन काफी कुछ। पूछने से अच्छा है सर, आपके बहुत सारी चीजें सीखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली। सो काफी कुछ सीखने को मिला आज डॉक्टर रुद्राक्षी, सो थैंक यू। एंड थैंक यू सर, आपने भी काफी कुछ बताया। आपने निधि रुद्राक्षी जी फिर आइए, है ना, कोई एक सेशन में फिर लेकर के आइए, मुझे बता दीजिएगा कब चाहती है। जनवरी में कोई सेशन या फरवरी में, हम लोग जनवरी भी करीब करीब फुल होने वाला है हम लोगों का, तो अभी एडवांस चलता है। जनवरी भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में आइए, ठीक है। सो नाउ द सेशन, हाँ चलिए। हिंदी सेशन का नमस्कार, एंड ओवर टू यू द इंग्लिश सेशन, प्लीज कंटिन्यू। Thank you, Dr. Sahani sir. Sahani sir is a gem for us. Because always, whenever there is a gap, cold here, sir. It is very cold here, sir. when there is a gap, he will fill it. So he's a gem for us, always a wisdom.
of Dr. Mridul Sahani sir is always helping us, and he is making wonderful help for us in this platform. And today we are passing to our 1207th day of uninterrupted daily webinar of IFPH. So today our guest is Dr. NIDHI Milind. I don't know whether is it the name correctly. Dr. Subhash, Okay. it is NIDHI Milind. NIDHI Milind. Yeah. Milind. Yeah. The pronunciation may be sometimes the pronunciation may be a different one. That is why I am. Now let us have an 1 minute silent prayer before starting our session to get Dr. NIDHI Milind a good wisdom to do the same for the coming hour. Let us have an 1 minute silent prayer. Thank you all. Today, different subject. Yeah. Dr. NIDHI, Assistant Professor, Department of Materia Medica, BVVS Homeopathic Medical College, Bagalkot, Karnataka. We know that everybody heard about, and we know that the utility of biochemic salts to tissue remedy, and other things are we all always doing the same thing. But today, she is doing a different subject. Utility of biochemic salts with reference to their cosmic relationship with planetary science. It's a new thinking. Because homeopathy is such, it is all related with each and every planet, every material, everything of the atmosphere on whatever in the universe, we can relate with homeopathy. That is how Hahnemann created all these things. We are taking medicine from sun rays, X-rays, and everything, whatever it may be. In the coming days, new things are coming, and then we will make medicine from it, and we may apply it. Now, this is a new subject. We know that planetary science, how, I don't know how she is going to explain it and how we are going to question you. Thank you, doctor. Now for the 45 minutes, there will be your class. Then after that, we will ask you questions. So be prepared. Thank you, doctor. You can start now. It may be an interesting subject. I think that it may be a very interesting subject. So you are opening a new door to a new phenomena. Thank you. Welcome. Okay. Am I audible, sir? Yeah. Okay. Thank you, sir, Dr. De Silva. And yes, you have pronounced my name very correctly. It's Dr. NIDHI. Hello, everyone. Let me begin by introducing myself. I am Dr. NIDHI Milind MD. I'm an assistant professor in the Department of Homeopathic Materia Medica at BVVS Homeopathic Medical College, Bagalkot, Karnataka. Today's topic is actually a result of my fascination to the realm of the interrelationship between the tangible and the intangible things. Whether we believe it in it or not, every one of us is constantly influenced by the cosmic energies right from the conception itself. This work of relationship between biochemic tissue salts and a particular planetary sign has already been done by many of them, which has helped me to a great deal in the practice with my biochemics. Let me share the screen, sir. Okay, you can do, I think. Yeah, your co-host, you can do it. Okay. Sir, as everyone knows, today's topic is the utility of biochemic salts with reference to their
cosmic relationship with planetary signs. So let's see what are the objects of the topics today. The first object being the brief insight into the psychological and physical characteristics of all planetary signs. The planetary signs provides us with an understanding of personality, both mental and physical. Understanding astrology to some extent can open up new possibilities for understanding health and behavior. Next, the objective is biochemic salt related to each sign. Each sign is associated with a particular cell salt. This understanding of the cosmic energies on humans can help us gain more holistic approach in understanding the human constitution. It has been observed generation over generation that people belonging to a particular planetary sign exhibit very particular mental and physical makeup and also exhibit a tendency to suffer from a peculiar mental and physical ailment. After considering the mental and physical peculiarities of each sign and referring it to the repertory and materia medica, we can categorize the homeopathic remedies also which belong to each sign. So next objective being the homeopathic remedies related to each sign. Now these, as everyone knows, there are 12 planetary signs. And everyone has a habit of reading them daily in the newspapers too. So coming to the first sign, that is Aries. People who are born between March 21st to April 19th fall under the planetary sign of Aries, and the corresponding biochemic salt for the same is Kali phosphoricum. Similarly comes the next one, Taurus, between April 20th to May 20th, and the salt being natrum sulfuricum. Next is Gemini, between May 21st to June 20th, and the salt is Kali muraticum. Next is Cancer, people between June 21st to July 22, and the salt being Calcarea floricum. Fifth sign is the Leo, where the people are born between July 23rd to August 22, and their salt being magnesium phosphorica. Next is Virgo, people between August 23 to September 22, and the corresponding salt being Kali sulfuricum. Next comes Libra, September 23 to October 22, salt being natrum phos. Next is Scorpio, October 23 to November 21, salt being Calcarea sulfuricum. Next is Sagittarius, November 22 to December 21st, salt being silica. Capricorn is the next sign, which falls between December 22 to January 19th, and the salt being Calcarea phos. Aquarius, Jan 20 to Feb 18th, and the salt being natrum muraticum. The last planetary sign being Pisces, which is between Feb 19th to March 20th, and the salt being ferrum phosphoricum. Let us understand the relationship one by one. Okay, the first sign, which is Aries, this Aries actually is set to govern everything which is related to the head and brain. This first sign rules the head, and more specifically cerebrum, spinal cord, and sensory nerves. So now let us see the changes at the mental and physical plane which is associated with this particular sign. Okay, the mental changes that we see in this particular planetary sign of Aries is they suffer from mental exhaustion with irritability. They are very restless. There is extreme sensitivity to all external impressions. They also have great sympathy for others. There is anxiety regarding future, but at the same time, they also have inability to cope with all the sufferings or the circumstances that are around them. Next, let's see what are the physical symptoms that they may exhibit. So these people always have a tendency to have repeated headaches, indigestion, fatigue, insomnia, diarrhea, etc. Okay, now coming to the related or the corresponding tissue salt
which is related to Aries. The salt is Kali phosphoricum. Okay, if we study Kali phosphoricum, this is a salt which is a constituent of all animal fluid and tissue, especially the brain, nerves, muscles, and blood. It is also said to be a food for brain because it is helpful whenever there is imbalance in the nerves and brain. It is also known to be an antiseptic. Preeminently, it helps in nervous conditions where there is a want of nerve power, like neurasthenia, prostration, exertion, etc. So, according to few astrologers, namely Nicholas Cizano and Crystal Clear, symptoms of Kali phos deficiency also includes nervous irritability, headache, poor memory, and sleep problems. Dr. Carey, who is co-author of the Zodiacs and the Salts of Salvation, has written that gray matter of brain is controlled entirely by the inorganic cell salt, that is potassium phosphate. This salt unites with the albumin, creates a nerve fluid or the gray matter of the brain. He has advised this particular cell salt for nervous symptoms that arise from the depletion of this nerve fluid. Okay, now next, when I have repertorized these symptoms and referred the Mitra Medica, I have found certain homeopathic remedies which are related to this particular cell salt, that is Kali phosphoricum. To name a few, they are alumina, aurum mate, calcarea carb, simicifuga, coffea, gelsemium, hyoscyamus, ignitia, opium, nux vomica, pulsatilla, zincum mate. But through my practice, I have seen that phosphorus, pulsatilla, ignitia, gelsemium, and coffea are very much closely related to this particular cell salt, that is Kali phosphoricum. Okay, there are certain foods also which contain or are rich in this particular cell salt, Kali phosphoricum. To name a few foods that contain this particular salt, they are beans, beet, carrot, peanuts, milk, buttermilk, cheese, cucumbers, olives, cherries, apple, ginger, and thyme. Now, let's move on to the second sign. That is for the people who are born between April 20th to May 20th. Okay, here the tissue salt or the cell salt which corresponds to this particular sign is natrum sulfuricum. Taurus. Okay, when we think about Taurus or study about Taurus, Taurus rules or governs the throat, lower jaw, neck, and ears. Okay, the changes that we see at the mental and physical plane which is associated with Taurus are as follows. These people always have suicidal tendencies. They suffer from mental confusion. They have fastidiousness. They suffer from depression, and at the same time, tendencies towards taking over responsibilities. These people are emotionally very closed and very sensitive. Coming to the physical complaints, they have history of head injuries, they suffer from asthma, digestive disturbances, liver dysfunction, arthritis, and allergies. Coming to or talking about the tissue salt which is related to Taurus, that is natrum sulph. This salt actually appears only in the intercellular fluid. It aids and regulates the excretion of water. Natrum sulph is responsible for removing excess salt from the body and supports the digestive system. This salt is said to be good in regulating water supply in the body system, either by decreasing or increasing it as needed. Conditions like uric acid diathesis, gastric bilious conditions, liver diseases, etc. are benefited by this particular salt. Now coming to the related homeopathic remedies to tissue salt natrum sulph. They are alumina, anacardium, bryonia, calcarea carb, conium, graphitis, ignitia,
Lacasis, Mercurius, Naxomica, Platina, Silicia, Sulfur, and Thuja. Here, sulfur and bryonia seem to be very closely related to natrum sulf. Natrum sulf follows well after bryonia, especially in chest affections. Okay, certain foods which contain this particular cell salt, natrum sulf, are cauliflower, lettuce, cabbage, turnips, radishes, onions, egg yolks, and milk. Coming to the next sign, that is Gemini. Gemini governs bronchi, lungs, shoulders, arms, hands, and fingers. The cell salt which is related to or corresponds to Gemini is Kali muraticum, also known as chloride of potash. Let us see the changes at the mental and physical plane which is associated with this planetary sign. The mental symptoms that we see in these people are indecisiveness, very impulsiveness, and they are unreliable. Physically, we see complaints like sinusitis, headaches, gastric complaints, respiratory complaints, skin abscess, and arthritic pains. So, talking about this particular cell salt, Kali muraticum. This salt is found in blood, nerve cells, and muscles. Kali muraticum is essential for formation of fibrin, which is in every cell and organ except for bones. This cell salt is good for forming and distributing fibrin throughout the body. Thereby, it helps in moderating coagulation. When coagulation occurs, it is associated with sinus problems and throat problems as well as fibrous growths. This tissue salt corresponds to the second stage of all kinds of inflammation. It is more efficacious in chronic catarrhal conditions like pneumonia, dysentery, etc. Okay, now after repertorizing and going through Mitra Medica, the homeopathic remedies which are related to this particular salt, Kali muraticum, are as follows: apis, bryonia, iodum, kaliphos, kali sulf, mercurius, natrum phos, natrum sulf, pulsatilla, silicia, spongia, sulfur, thuja. Mercurius seems to be more related to Kali muraticum. And also remember, Kali muraticum can be used as an intercurrent medicine in treatment of many chronic diseases. The foods which contain Kali muraticum are cheese, egg yolks, radishes, coconuts, lentils, carrots, spinach, and asparagus. Coming to the fourth sign, Cancer. People who are born between June 21st to July 22nd. Cancer governs the chest, stomach, spleen, organs which are responsible for fluid secretion and white blood cells. Now let's see the changes that occurs at the mental and physical plane associated with cancer. The mental symptoms that we see here are depression, grief, concern about financial ruin, anxiety about health, indecision. The physical complaints that we see here are complaints which are related to teeth, bones, muscles, joints, arthritic pains, bony growths, adhesions, sciatica, tumors, indigestion, which is a result from fatigue, low back pain, and croup. The related or corresponding tissue salt here is Calcarea floricum, also known as fluoride of lime. Calcarea fluor is a strong substance with elastic properties, and it is necessary for teeth enamel, nails, bones, lens of the eye, and elastic fibers in muscles, tissues, and skin. According to the theory of biochemics, any disturbance in the equilibrium of this salt causes a relaxed condition and dilatation, interfering with absorption and hence favors hardening and swelling of the tissue. This salt, being good for muscle and ligament tonicity,
helps prevent muscle prolapse, enlargement of veins, hardening of glands, etc. And it is also very important for healthy teeth enamel. Let us look into the related homeopathic remedies to Calcarea florica. They are arnica, arsenic, bryonia, calcarea carp, colocynth, graphitis, macmur, nitric acid, phosphorus, rustox, ruta, silicia, staphysagra, sulfur. Okay, where I have found aurum and silicia to be more related to Calcarea floricum. Aurum is related in terms of cathar, okay, where aurum will have cathar which is more offensive, whereas Calcarea flor will have cathar which is more thick and wide. The food which contains Calcarea floricum are asparagus, beets, goat cheese, garlic, and pineapple. Coming to the next sign, that is Leo. People who are born between July 23rd to August 22. Let us see what does Leo rule. Leo rules or governs the cardiovascular system, myelin sheets on the nerves, back, spine, and spinal cord. Now let us see the changes at the mental and physical plane associated with Leo. Mental symptoms. These people have fears which are very similar to phosphorus, forgetfulness, tendency to talk to themselves, they weep whenever they are in pain. Their complaints are worse from physical or mental strain. They are irritable, they are very hypersensitive, they have inability to think clearly. When I mean fears of phosphorus, okay, phosphorus has various kinds of fears, and these fears are very vivid, like they have fear of ghost, fear of darkness, etc. Okay, coming to the physical symptoms, these people suffer from muscular cramps, neuralgia, colic, PMS, that is premenstrual syndrome, toothache, hiccough, whooping or spasmodic cough. These pains are better by heat and pressure. So now we can understand these physical symptoms which are very similar to the tissue salt, McPhos. So this is the corresponding salt to this particular sign, Leo. McPhos is a constituent of muscle and nerves. It causes contraction in muscular fibers, and hence it is very useful for cramps, convulsions, and nervous disturbances. It is also considered to be one of the great antispasmodic remedy. McPhos acts on the motor nerves, bringing action and movement. This cell salt is good for healthy nerve tissue, thus assisting in nerve transmission. Let us consider or look into the related homeopathic remedies. They are belladonna, chamomilla, coffea, colocynth, cuprum-mate, gelsemium, ignitia, lycopodium, mesaerium, McPhos, nux mos, nux vomica, platina, staphysagra, and sulfur. Here, colocynth is very much related in terms of colic and neuralgic affections, whereas belladonna is closely related in terms of spasmodic affections. Also note that this particular tissue salt acts best whenever it is given with hot water. The food which contains McPhos are cauliflower, cabbage, asparagus, almonds, whole wheat, fruits like lemons, limes, orange, grapefruit, figs, gooseberries, peaches, and cherry. Coming to the next sign, Virgo. People born between August 23 to September 22. Okay, Virgo rules the solar plexus. Just behind the stomach, there are 12 different nerve ganglions which meet together, each representing a different body part. Therefore, solar plexus reflects the well-being of the whole body. Now, let us understand the mental and physical changes which occur in Virgo.
Mental changes that we see here are they suffer from low self-esteem. They are very irritable. They suffer from sadness and depression, have anxiety issues. They are very hurried in their actions. They are at the same time very shy. They have fear of falling, and these people are very conservative. Coming to the physical symptoms, these people suffer from chronic ear infections, nasal congestion, asthma, arthritis, allergies, skin disease, skin cancer, Golgi pains in the stomach. The associated cell salt for vertigo being Kali sulfuricum. Kali sulfuricum is also known as sulfate of potash. Kali sulfuricum greatly influences the skin and mucous membrane. It causes desquamation and is very useful in the late stages of all inflammations. This cell salt produces and distributes oils across our bodies to keep us lubricated. It is good for circulation of oils throughout the body, which assists in digestion and kidney function, as well as excretion of toxins through skin. Let us see the related homeopathic remedies for this particular salt, Kali sulf. They are arsenicum album, bryonia, calcarea sulf, graphitis, hepar sulf, lacasis, pulsatilla, sepia, silicia sulfur, etc. Here, pulsatilla appears to be more closely related to Kali sulf. Pulsatilla is followed well by Kali sulf. The food which is very rich or has this particular salt, Kali sulf, are cauliflower, lettuce, cabbage, onion, celery, Brussels sprouts, tomatoes, and cucumbers. Coming to the sign Libra. People born between September 23rd to October 22. Libra governs the hip, lumbar region, kidneys, and more importantly, the acid-alkaline balance in the body. The related or associated tissue salt for Libra is natrum phos. Now, let us see the changes at the mental and physical plane which is associated with Libra. These people are extrovert. They are very anxious and nervous, fearful, intuitive. They get easily annoyed. They are forgetful and they suffer from mental fatigue or dullness. Let's come to the physical symptoms. They suffer from asthma, hay fevers, headaches, allergies, rheumatism, sexual dysfunctions, palpitation, thyroiditis, and parasitic infestations. Now let us talk about the cell salt which is related to Libra, that is natrum phosphoricum, sodium phosphate. This salt is found in blood, muscles, nerve cells, and intercellular fluid. This salt neutralizes the lactic and uric acid, converting them into harmless compounds for elimination. It maintains the acidity level in our bodily fluids. This cell salt is good for balancing the acid-alkaline functions in our body, thus helping in all acid conditions which affect the nervous system. It is a remedy in cases which has excess of acidity. So an important salt which helps in regulating the acid-alkaline balance. Let us see the related homeopathic remedies to natrum phos. They are calcarea carb, lacasis, natrum carb, natrum mu, naxomica, phosphorus, sorinum, pulsatilla, rheum, and staphysagria. Calcarea carb appears more related, especially in children, where they suffer from acidic conditions
pertaining to stomach and intestines. The food which is rich in natrum phosphor, cottage cheese, eggs, buttermilk, brown rice, tomato juice, citrus fruits and their juices, whole wheat, lentils, green veggies, asparagus, and parsley. Coming to the eighth sign, that is Scorpio. People who are born between October 23rd to November 21st. Scorpio governs or rules the reproductive organs, bladder, kidney, pelvis, prostate, rectum, and the groin. Let us see the changes that take place at the mental and physical plane associated with Scorpio. These people have changeable moods. They are irritable, anxious, have lots of fears, they suffer from loss of memory, they are jealous, they have tendency to be opinionated, they are argumentative, and they are controlling. Coming to the physical complaints, they suffer from swollen glands, discharges are yellow, eczema, boils, suppurating tonsillitis, chronic ear infections, nasal congestion, croup, chronic sinusitis. The tissue salt related to Scorpio is Calcarea sulph, that is plaster of Paris, which we commonly call it. Calcarea sulph is found in the connective tissue. This particular salt covers all the vascular surfaces, protecting them from harsher fluids. This cell salt is good for building and sustaining epithelial tissue. Thus, it is considered good for all kinds of skin diseases. The related homeopathic remedies to this particular tissue salt, Calcarea sulph, are arsenicum alb, belladonna, hepar sulph, lycopodium, nux vomica, phosphorus, sorinum, silicia, staphylos aureus, sulfur, thuja, zinc, etc. Here we see that Calcarea sulph works best after hepar sulph as it acts more deeper than hepar. Also note that it acts well in conditions where there is presence of pus with a vent to it. The foods which are rich or contain Calcarea sulph are cauliflower, lettuce, cabbage, turnips, radish, onion, egg yolk, celery, and milk. Coming to the ninth sign, that is Sagittarius. People who are born between November 22 to December 21. Sagittarius governs the thighs, liver, and sciatica nerve. Let us see the changes at the mental and physical plane which is associated with Sagittarius. These people are more yielding, sensitive, obstinate, irritable, conscientious, quiet, poor memory. They have anxieties relating to their performances. They are indecisive and they have fear for sharp objects. Coming to the physical complaints, they suffer from excess of perspiration, particularly to the head and feet. They suffer from chronic ear and throat infections, swollen glands, fatigue, issues or complaints related to bone, teeth, nail, and hair, immune insufficiency, constipation, respiratory complaints, and slow development seen in children. The related tissue salt for Sagittarius is silicia, which is pure quartz. Silicia is found in the connective tissues. It acts mainly upon the bones, glands, skin, and is suited more to the constituents who are not properly nourished. This cell salt is regarded as nature's surgeon because it travels around the body, pushing through and around the congested cell, freeing and clearing them. If we see the pure quartz, its molecules are very pointed as if of a tip of spear. This salt is good for building and maintaining skin, hair, nails,
and nerve coverings, as well as for removing the decomposed matter. Let us see the related homeopathic remedies for silicea. They are auramate, fluoric acid, graphitis, heparsal, pulsatilla, natrum carb, nux-vomica, pulsatilla, thuja, zincum mead. The related tissue salt, the related homeopathic remedy for this particular salt is more calcarea sulfuricum, and it is to be given after silicea because calcarea sulf has the ability of helping and promoting healthy granulation whenever there is suppuration. The related or the food which contains silicea are barley, oats, raw cabbage, cucumber skin, whole wheat, spinach, peas, carrots, gooseberries, and strawberries. Coming to the 10th sign, that is Capricorn. People born between December 22 to January 19th. Capricorn rules the structures in our body: bones, knee joint, ears, teeth, hamstring. Let us see the changes that occur at the mental and physical plane associated with Capricorn. The mental symptoms that we see in Capricorn are great mental anxiety, grief, discontent with everything, impaired memory, boredom. They are never satisfied. That is discontentment. They show strong desire to travel and suffer from mental fatigue. Coming to the physical complaints, the children show slow development, headaches, teething problem, etc. They suffer from problems of neck, back, joint, and bone pains. They have physical fatigue and they might suffer from obesity or emaciation. The related tissue salt for this sign is calcarea phos, known as phosphate of lime. Calcarea phos gives solidity to the bones. It is essential for proper growth and nutrition. Deficiency of calcarea phos leads to defective nutrition, imperfect growth, and decay. Calcarea phos is all about bones, making this salt most important in our body. It forms the skeleton of every cell in our body. We need it to help digest our food. Calcarea phos is also good as a bone builder and is helpful in any kind of bone diseases. Let us see the homeopathic remedies related to calcarea phos. They are calcarea carb, causticum, phosphorus, ruta, silicea, sulfur, tuberculinum, zincum. Okay, the related salt for this, the related homeopathic remedy for this particular salt, which I have found more apt, is ruta and calcarea carb. The food which contain calcarea phos are parsley, beans, beets, carrot, peanut, milk, buttermilk, cheese, and avocados. Coming to the 11th sign, that is Aquarius. Aquarius rules the lower limbs, circulation, ankles, and the ears, particularly the left ear. Let us see the mental and physical changes which are associated with Aquarius. The mental changes that we see are these people are oversensitive. They are emotionally very closed because they mostly suffer from disappointment in love. They are introverted, more romantic, responsible. They get easily offended and irritated. They have fear of being hurt. Compulsive tendencies are seen. They have desire for solitude and sadness. The physical complaints that we see in them are nail biting, PMS, headache, hay fever, cold sores, herpes, photophobia, ulcers, skin diseases, dryness of skin, respiratory illnesses, hypertension, and thyroid diseases. The related salt for this is natrum muriaticum, that is the common salt. Natrum muriaticum is the constituent of every liquid and solid of the body. It actually regulates the degree of moisture within the cell. It is a common salt found in all body fluids. Natrum muriaticum regulates the endosmosis.
which is the flow of good stuff into the cell and removal of bad stuff from them. This cell salt acts upon the lymphatic system, blood, liver, spleen, and mucous membrane of GIT. Natrium muriaticum is good for regulating the water supply throughout the body, thus affecting the elimination and how cool or hot we remain irrespective of the temperature. Let us see the related homeopathic remedies for the same. They are apis, bryonia, causticum, china, ignitia, lycopodium, phosphoric acid, sepia, staphysagra, and sulfur. Here, sepia appears to be more close to natrium muriaticum. The food which contains natrium muriaticum are onion, tomato, almonds, apple, spinach, peach, and goat cheese. Coming to the last sign, that is Pisces. Pisces rules the feet, lymphatic system, and blood. Let us see the changes which occurs in this particular planetary sign. The mental symptoms that we see in this sign are they get easily annoyed with trifles, they show indifference, they show lack of hope, they are very talkative, they have at the same time they have inability to express in words and thoughts, they suffer from delirium and mania. Dr. Hubert, some disturbances, please. Rosa. Okay, so let me continue with the physical changes that appear in Pisces. They suffer from colds and flus, low-grade fever, diarrhea, inflammation of infected parts, gastric diseases, respiratory diseases, sore throat, and nosebleed. The related tissue salt for Pisces being ferrum phosphoricum. Ferrum phos, that is iron, is found in every cell. It restores the tone, it equalizes the circulation, and it abates fever. Ferrum phos calms inflammation, it restores fluid balance, it restores the walls of blood vessels. This is a cell salt for ailments of congestive nature. Ferrum phos is good for transporting oxygen throughout the body, thus aiding in circulation, which assists the purifying and stimulating of internal organs. Let us see the related homeopathic remedies. They are aconite, belladonna, bryonia, ferrum, gelsemium, hepar, mercurius, rumex, and sulfur. Here, aconite and gelsemium appear more closely related to ferrum phos. Particularly, aconite will have more restlessness and a greater degree of fever than ferrum phos, whereas gelsemium will exhibit more drowsiness. The food which contains ferrum phos are raisins, prunes, plums, grapes, figs, oranges, spinach, mushrooms, dates, and beet. So coming to the concluding part, I would like to say that these cell salts tonify and nourish our body. Our body builds and rebuilds with these 12 mineral cell salts, and we tend to deplete them. So a routine supplementation of it is necessary for our body to continue to rebuild. A person most of the times might even require more tissue salts other than the particular cell salt for his or her planetary sign. But if we include this particular cell salt of his or her planetary sign along with the other needed cell salts, it works as a cleanser and it helps in the
optimum utilization of the other salts, or even in the utilization of the homeopathic remedy that is prescribed. I have repertorized the characteristic mental and physical symptoms of each planetary signs and then referred it to the homeopathic metramedica and have grouped certain homeopathic remedies that might be used for people of that particular sign. This helped me practically to reach the homeopathic simillimum with much ease and confidence. Further, the use of indicated homeopathic remedy along with the planetary cell salt has helped in faster recoveries. Everything begins with belief, but it should be confirmed by observation, and that is what I have done. I would like to end this presentation by expressing my gratitude to IFPH for providing this platform to share our knowledge and thoughts. I sincerely thank Dr. M.K. Sahani from IFPH, our Principal Sir Dr. Arun V. Huli Sir, Principal BBPS Homeopathic Medical College and Hospital, Bagalkot. And finally, I would like to express my hearty gratitude to my family and my husband, Dr. Milind, who has always helped me in every endeavor by giving his expert guidance and help. Thank you everyone for listening to me, and I hope my presentation will serve some positive purpose in your practice. Thank you. Thank you, Dr. Nidhi. Yes, sir. Very nice presentation, and I told you that I told the it may be an opening for to see new things in homeopathy. So Yes. your studies, your great studies, you made a great study, deep study, and you sought all the medicines and all the tissue salts are very great, because I just say one thing. I am Aquarius. I have a symptom. I have a symptom of I cannot pass urine in others' presence. That is Natramore's symptom. Okay. Nowadays, a few months back, I have taken Natramore 50 m, and that complaint is gone. Gone. Yeah. Okay. I am going to see. I am going to 60 years. Now only I did this. Throughout my life, it was a great problem for me. I cannot pass because I should have a bathroom. Otherwise, I cannot, because you know that male people are always grouping. Yes. So doing so, Yes. but that was my difficulty. And some of the doctor said that this was a problem for a person, and she had given Natramore 10 m, and that complaint is gone. He was a doctor, allopathic doctor was complaining this complaint, and he had given our homeopathic doctor given Natramore 10 m, and that complaint is gone. So that is what I took Natramore 50 m, and that complaint has gone. Nowadays, I had I have an incident that time only I thought, that medicine working. So Aquarius is Natramore. So thank you very much, doctor, for a wonderful presentation. Very wonderful presentation. I think that this is the first time a person doing such a paperwork and a deep study and research and came to this platform. So we are very much thankful, and now so many people are raising hands. First, let us go to Dr. Danesh. Yes. Dr. Danesh. Yes, good evening, Dr. Nidhi. It's really a different Yes, sir. presentation. Nobody is taught in that line. I want to know where did you get all these things? How you connected these things together? Because the astrology and homeopathy in such a way,
particularly when going through the your presentation, what I noted that it was found that on the Scorpio, which is I am a Scorpio. I belong to the Scorpio, and some of my senior doctor once suggested calculate yourself for me, and I never thought that. But after going through the presentation, what I noted that you are also saying that the Scorpio for Scorpio people, this calculate yourself is working. Because when I have some problem in my cheek after dental and I have some dental problems, I consulted a surgeon, dental surgeon, and he advised some surgery, and though it failed miserably, and even after that, I am getting so severe pain, and then one of my senior doctors suggested this calcarea self. That he suggested the calcarea for calcarea self one potency for me, not these biochemic, but still anyway, even without going through those things, you have in your presentation you suggested for Scorpio people this remedy that is the calcarea self. So, so it's really a surprise for me to see that such things can happen. I was really against all this astrology, but frankly, now I have to believe in this system because that knowingly or unknowingly it happens in my life itself. So I have to. This is how one started believing in all these things, and. Now, from where did you get all these things, and how, which book or some, which author really directed you in this respect? This is Sir, actually, to tell you about this, I have always been fascinated with anything that's cosmic. Okay, and to give a push in this, my family is mostly spiritual. One of my uncle is an astrologer. So, and during childhood, I had an habit of reading the newspapers which had the horoscope columns. So whenever something used to come and it used to be related to me, I used to be very surprised with it. So I started studying in this way, and there is a book by Dr. Carey, Carey. The book is Tissue Salvation. choose now some due to some network problem. I think our Dr. Amir Yeah. is here. Dr. Amir. Yes, sir. Thank you very much. Greetings and namaskaram to all our honorable members of IFPH. I'm first of all thankful to God that God heals me. I'm able to attend and comes because I'm thankful to Honorable Dr. Nindini. She have selected a very sensitive, very mysterious topic, and which is very important regarding the cosmic rays and our aura attachment with the destiny. This is very important because our aura, which was created from the right side is male positive sun and left is female negative moon, and there are 7 chakras of auras, and we are always attached with our zodiac signs and the issues we are connected. And second biggest mystery within these 12 cellular salts is that every ingredient, calcium, potassium, sodium, sulfur, and silicia, they have some chemical properties in the chemistry, and the peoples which are born within that zodiac signs, they have the same nature. As I would like to explain that sodium is the nature is that it will always attach the water molecules with itself, but it will never attach with another any ingredient. This is known as polar like polars and non-polars like non-polars. This is the biggest example in the chemistry. So you see the people's comes in natrum mure, natrum sulf, natrum fas, means Libra, Aquarius, and Taurus. You can see their nature. They always would like to love to attach with their self, the pupils, but they will their self not attach with the others.
So same come to the nature of the peoples which have the salts which started with the potassium. They are extraordinary sharp and have extraordinary intelligence, and the people started with the calcium salts. So this is very important when we talk about Cilicia, the most expensive thing in the world, the mysterious use in the surgeries and different equipments, and it's a very harmless element, Cilicia. So this is the biggest mystery of salts. I am surprised the Dr. Sushler who discovered this mystery. And these are golden salts. These 12 salts are golden salts. You can see there are multiple benefits people are taking, giving the group 5 hours. 5 hours is using for the anemia, for teething problem. There is one medicine, Bio 21, very famous. All these are salts. So, and I believe who have grip on these 12 salts and 12 months, they can grip all disease with the help of these 12 tissue salts. Second very important thing is that there is one knowledge from Buddhist said there is 12 animals, 12 months, 12 zodiac signs. This is followed by the Chinese horoscope, and you will surprise that the Aries is dragon there, and Leo is monkey there. So then we have to follow the gods of Rome. This is very important. There are 12 important zodiac signs which is completely explained. How Leo was created, how Scorpio was created, how Aries was created, how Taurus was created. So when we read those gods' history of Rome, we can also understand the human mystery. Because I believe we have not only the chemical properties in our body, there is also some spiritual and aura, which is very important. So if we want to heal the aura and spiritual issues, including with the help of homeopathic medicines, this is very important. The credit goes to Sussler Salts who discovered this mystery. So this is the biggest mystery of homeopathic science, that we have the 12 salts of 12 months. So these are very mysterious salts, and the history and the patient nature, you can take help by their zodiac signs. As you know, Shri Amit ji is Libra. But you know why? What is the next his zodiac sign? He is horse regarding his year of birth. So the horse, you can never defeat horse. If you see Bruce Lee, the most mysterious fighter in the world, his spirit carries the dragon. Dragon is Aries basically, April. So there is numerology, there is some spiritualism, but homeopathic is also working on this chapter. So this is very much appreciated. And regarding to today topics, I cannot control myself, and I'm Thank thankful. you, Doctor. Thank you, Doctor. He is from Dr. Amir Malik is from Pakistan. He had a accident a few months back. He was. We are very happy to see you again in this platform. It was a very serious accident, and he escaped it. So we saw he in blood, pool of blood. We saw him. We all prayed for him. Every day we used to pray for him. Now you are very happy we are seeing again. And thank you very much, Doctor. You are always welcome to our platform. Now, Dr. Ram Pravesh Shah, sir, please unmute and. Thank you, Thank Dr. you, Nidhi. Very nice presentation. Good lectures. Dynamic tells medicine, biochemic, salts, natrum phos, very important medicine according to month. Thank you, very nice. Dr. Sridhar Kurta, sir. Yes. Please unmute, sir. Yes. Yes, it is these 12 tissue remedies that I am, since the last 48 years, I am using that with along with that most of the time. But that it is very effective, and that sometimes it alone can also to cure some of the disease. That here is most of the things, except that the astrology, here it is the
Boric and Dewey 6th edition, it is mentioned all most of the things what our doctor said. The theory and therapeutic application of BIOCHEMIC and a complete repertory of the tissue remedies there. It is most of the relationship and most of the things are written, not everything. But she might have been compared with some other books also or her own experience also. Anyway, it was a fantastic section. It is very good. Excellent session. Come again and again with some other such subjects. Thank you very much. Wish you all the best. Come again in IFPH forum. I thank in behalf of to the IFPH. Thank you very much. Thank you, Dr. Sridhar Prasad. And now this is time to conclude our session. Before that, I call Dr. Danish to say a vote of thanks to Dr. Nidhi. Yes, as everybody rightly pointed out, it's really a wonderful presentation. Again, a different presentation with a different outlook in all respect. And you are connecting both these tissue remedies with the astrology and how it become effective in each conditions and what are the remedy related to that each. Each of these group and all those were really amazing, I must say. And we are thankful to you for this excellent presentation. Hope we can have some more presentation in the future. Thank you. I am thanking you on behalf of the International Forum for Promoting Homeopathy as well as on my behalf. Thank you, madam. Thank you, Dr. Nidhi and Dr. Danish for this. It was a very good experience for us. So you are welcome in future. We are expecting from more and more classes from you. Now, Yes. this is the time to conclude our session. We are concluding here, and I call Dr. P. Shaila to do the moderator for the moderation for the Malayalam session. Thank you, Dr. Hubert. Thank you all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് IFPHന്റെ വെബ് പരമ്പരയുടെ 1207 ദിവസമാണ്. ഇന്ന് പതിവ് പോലെ തന്നെ മലയാളം സെഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയും തെറ്റും എന്ന വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. ഇന്നും ആ ചർച്ച തന്നെ തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാന്യരായ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഏകദേശം ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും അതിന്റെ നയങ്ങളും ഏകദേശം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. എല്ലാവരും ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ സജീവമായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും എന്തൊക്കെയാണ് തിരുത്തലുകൾ, ഏതെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം എല്ലാവരും അവരവരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ചർച്ചയിൽ നമ്മുടെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ ഓരോ ഖണ്ഡികകളും വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഡോക്ടർ ബാബുരാജനാണ്. ഞാൻ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യും. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഇന്ന് ഒരു സജിത് രമേശ് കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ അതിഥിയായിട്ട്. അദ്ദേഹം എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ വരുന്നവരെ. അയ്യോ സോറി ഡോക്ടർ, അത് അറിയാതെ എന്തോ ആയിപ്പോയതാണ്. I don't know how it became. Okay. Thank you. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, നമുക്കിപ്പോ ചർച്ച ഇന്നലെ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം 62-63 ഖണ്ഡികയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒത്തിരി ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതിനകത്തുള്ള ആശങ്കകൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു നയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുത്തലുകൾ വേണ്ടതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അതുകൂടി തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷാജി കുരിയാട്ട് ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാബുരാൻ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ? ഷാജി കുരിയാട്ട് ഡോക്ടർ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഇന്ന് ഡോക്ടർ റോഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റോഷനെ വിളിക്കാം ഇത് കഴിയുമ്പോഴും. അതെ, എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ആമുഖമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഡോക്ടർ ഷാജി കുരിയാട്ടിനെ ക്ഷണിക്കും. ഡോക്ടറെ തുടങ്ങും. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷൈജ. നമ്മുടെ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാം. അവരെന്താണ് ഇതേക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതും കേട്ടാൽ കൊള്ളാം. ഡോക്ടർ സജിത്ത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ മൈസെൽഫ് സജിത്ത് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ് ആണ്. ഞാനിത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, അതുകൊണ്ട് I just joined. നോക്കട്ടെ if at all I can contribute anything else to it. Okay, thank you. ഡോക്ടർ ഈ ബില്ല് ഇതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ സജിത്? ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. I will not read it fully. Okay. പിന്നെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ വേറൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ റോഷൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തൂ. ഡോക്ടർ റോഷൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടും. ഐസിയുടെ വലിയ ഓഫീസ് ബെയറൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ വളരെ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടർ റോഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്, പക്ഷെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ വന്ന് കാണൂല ചിലപ്പോ. ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അല്ല, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബാബുരായ ഡോക്ടർ എത്തിയോ? കിടക്കുന്നല്ലോ. നമ്മള് ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റും ഇവിടെ വായിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട്. ഓരോ പോയിന്റ് എടുത്ത് വായിക്കുകയും അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഭേദഗതികൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നതിനെ കൂട്ടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭേദഗതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബില്ല് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയെയും ഒരു നല്ലൊരു ടീം ഡോക്ടേഴ്സും കൂടി ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും ചർച്ചകളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബില്ലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ സെക്രട്ടറി അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലായിരിക്കും. ഞാനിത് വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം 62 മുതൽ. ഇല്ല, അത് ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടറെ. കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് കറക്ഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതൊക്കെ ബാബുരാജിനോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ മറ്റേ സജിത്ത് ഡോക്ടർക്ക് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നി? മറ്റേ നമ്മളെ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് വായിച്ചിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ വല്ലതും തോന്നിയോ? ദോഷമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം പലരും നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് 100% നമുക്ക് അനുകൂലമെന്നാണ്. ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? 100% പ്രതികൂലമാണോ അതോ 100% ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുകൂലമാണോ? വായിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നമ്മൾ പലതിലും പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിലെ സാമ്പാർ വെക്കുമ്പോഴും തീയൽ വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ കടുക് താളിച്ചിടുന്ന പോലെ ഒരു ഇടൽ. അതിനപ്പുറം എന്ത് ആണ് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ ബില്ലില് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി സമൂഹത്തെ കാണുന്നത്? എന്നോടാണോ ഡോക്ടർ? അതെ ഡോക്ടർ വായിച്ചത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വായിച്ചതില്ല, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് വായിച്ചു. അതിൽ നമുക്ക് വി ആർ എലിജിബിൾ ടു ഗീവ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ മറ്റേ എന്ത് ഡിസീസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് DHS ഇവരെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടെ അതൊരു ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി.
So, ഡോക്ടറെ, നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, അതിന് ജനറലി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ലോ, എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാന്നുള്ളതാണല്ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വാട്ട് എവർ സിസ്റ്റം ഈസ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ, വേറെ അതിന്റെ തന്നെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച രോഗിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഈ 55 നോട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിന് ഈ പബ്ലിക് അലോപ്പതി ഡോക്ടറായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെഡിസിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉൾപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വി ആർ നോട്ട് ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ, സോ വി ആർ അൺഎബിൾ ടു പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാത്ത രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അത് തന്നെ പണിഷബിൾ ആണ്. ഇൻ എഫക്ട്, we can issue certificate only if we are able to treat that patient. That depends upon the protocol decided by the public health officer, who will always be an allopathy doctor. അപ്പൊ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണതയിൽ ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസസിന് അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനുള്ള പെർമിഷനും ലൈസൻസും ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുതന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റർക്കാർക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താഴോട്ട് തന്നെ അത് കിടപ്പുണ്ട് ഡോക്ടറെ. താഴോട്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചികിത്സിക്കാനാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഹെഡാക്കി മുഴുവൻ ഡിസീസിനെയും അലോപ്പതി പ്രോട്ടോകോള് പ്രകാരം ചികിത്സിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ചികിത്സിക്കാനാണ് നമ്മൾ? ഈ അബ്ദുൽ സലാം CS എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവോ? അബ്ദുൽ സലാം CS അത് നമ്മള് മറ്റേ സാറല്ലേ, എഞ്ചിനീയർ, ദുബായിലോ ഏതോ സ്ഥലത്ത് വെളിയിലുള്ള ഒരു അല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹിയാണ്. നേരത്തെ തൊട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. IFBHനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പാളയം ഇമാമാണോ എന്ന് അറിയാൻ. അല്ല, അതല്ല. ഇത് നമ്മളുടെ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഇപ്പൊ വരും. ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ എത്തിയതിട്ടേ ഉള്ളു. ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറിയത്. അപ്പൊ ഇനി പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാൽ കൊള്ളാം. ഡോക്ടർ നെലീന BP. ഡോക്ടർ എവിടെയാണ്? ഡോക്ടർക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ? ഡോക്ടർ നെലീന. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് പുത്തൻ തലമുറയിലെ ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഡോക്ടർ റോഷൻ സംസാരിക്കാവോ? നമ്മുടെ പുതിയ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാവോ ഡോക്ടറെ? എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോഴ് ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും പാരഗ്രാഫുകളെല്ലാം തന്നെ വായിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട ഭേദഗതികളും നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഓരോ പാരഗ്രാഫും 1 by 1 ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താണ് അവലോകനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ നല്ല ഒരു അവലോകനമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഡോക്ടർ ദേവരാജ്, ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഹിബർട്ട്, അതുപോലെ സീനാസുരൻ ഡോക്ടർ, മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ, അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഒത്തിരി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭേദഗതികൾക്ക് വേണ്ടി.
ഷാജി പുതിയ ഡോക്ടറും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാബുരായ ഡോക്ടറാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നയിച്ചത്. അതുപോലെ ഡോക്ടർ മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സെഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ഭേദഗതികൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പലതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരെ അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാകും. മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് ഡോക്ടറെ എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് പറയാനുണ്ടോ? കേക്കാവോ ഡോക്ടറെ? കേക്കാം ഡോക്ടർ. പുതിയതായിട്ടൊന്നും പറയില്ല, നല്ലൊരു അവലോകനമായിരുന്നു. ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈനുള്ള ഒരു അവലോകനം. അത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ബില്ല് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സത്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പില് അത് ശരിക്കും ഇത് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ ഞാൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡായിട്ട് ഈ ഓരോ ദിവസത്തെയും അവലോകനങ്ങൾ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് റോഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയും കുറച്ച് പേര് കൂടി ഉടൻ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. വലിയ താമസമില്ലാതെ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർക്ക് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സംസാരിക്കാമോ ഡോക്ടറുടെ ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും? സുരേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോ അതെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് സുരേഷ, ഞങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വരികയാണ്. ഞാനും കുറെ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റോഷൻ ഉൾപ്പെടെ. ജയകുമാർ പന്നക്കലൊക്കെ ഇന്ന് കയറാൻ ശ്രമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, സംസാരിച്ചില്ല. ദേവൻ ഡോക്ടർക്ക് അല്ല, ബാബുരായൻ ഡോക്ടർ വരുന്നിടം വരെ നമ്മളെ അവലോകനങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാമോ? പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു സമീപനം ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീയമാണ്. ഏകപക്ഷീയമെന്ന് മാത്രമല്ല, സാംക്രമിക രോഗങ്ങളാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ പകർച്ചവ്യാധികളെ പ്രധാനമായും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ലാണിത്. ഈ ബില്ലിന്റെ പ്രധാന പരിമിതിയും അതാണ്. ഇനി നാളെ ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട രോഗങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നാളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ്, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, മറ്റ് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും, സന്ധിവാതം വരെ, അവർക്ക് ചികിത്സയില്ലാത്ത എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഇതിന്റെ പേരിൽ ആദ്യം വൈറൽ ഡിസീസ് എല്ലാം അവർ പെടുത്തി അവർക്ക് ചികിത്സയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അവർക്ക് മാത്രം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് അവർ ഉൾപ്പെടുത്തി. അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഈ ബാക്കിയുള്ള അവർക്ക് ചികിത്സയില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളും ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ജനവിരുദ്ധവും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവുമാണ്. ജനവിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് ഒരാൾക്ക് ചികിത്സാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടുള്ള ഉറപ്പാണ്. ഒരാൾക്ക് ഏത് ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21 നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെയൊക്കെ ലംഘിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ അധികാരിക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് അയാളെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം. അത് എപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചികിത്സ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള അധികാരവും നമ്മുടെ ഭരണഘടന തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അതില്ല. ആ അധികാരി തീരുമാനിക്കുന്നവരെ ആ ചികിത്സ നമുക്ക് ഫലപ്രദമല്ലെങ്കിൽ പോലും. അതേപോലെ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ ചികിത്സാ പരാജയം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവർ അതിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പെടുത്താനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും, അതായത് അതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടത്തണം എന്ന് മാത്രം, ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കടത്താമെന്നുള്ള ക്ലോസ് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അപകടകരമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങളെയൊക്കെ ഈ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അലോപ്പതി അധികാരിയാണ്. അലോപ്പതി അധികാരി തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ഒരിക്കലും ഹോമിയോപ്പതിക്കാരനോ ആയുർവേദക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇതര സമാന്തര വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അത് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സിക്കരുത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ബില്ലിലില്ല.
അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ചിലർ പറയുന്ന പോലെ പിന്നെ ആയുർവേദ ഡോക്ടർക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ അനുവാദമില്ല എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ചികിത്സിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. കാരണം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറുടെ നിർവചനത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇതിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയുടെ ഉപദേശം തേടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയെ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല. ബാക്കി എടുപ്പുകൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ഓവുചാല്, സർക്കാർ എന്നാൽ കേരള സർക്കാർ എന്നുള്ള നിർവചനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെർട്ട് സമിതിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് അംഗങ്ങൾ, ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അധികാരി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന, അധികാരി എന്നുള്ള വാക്കിപ്പം മാറ്റി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്നുള്ള പദമാക്കി. അധികാരി എന്നുള്ളൊരു ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അതൊക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പകരം ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോളിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ പിഴയുണ്ട്, പിഴ ശിക്ഷയുണ്ട്. ആ പിഴ തന്നെ വളരെ വിചിത്രമാണ്. വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കൊന്നും പിഴയില്ല. ഇപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക് അമിതമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് മൂലമുള്ള അതിനൊക്കെ ബോധവൽക്കരണം മതി. അതുപോലെ മദ്യപാനത്തിന് ബോധവൽക്കരണം മതി. മദ്യപാനം മൂലം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ബോധവൽക്കരണം മതി. ഇവരുടെ ചികിത്സാ പിഴവുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നടപടിയും ഇതിനകത്ത് ബില്ലിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു ആയുഷ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് കൂച്ചുഫലങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് കൂച്ചുഫലങ്ങൾ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുവാൻ ഇതുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള നിയമമല്ല, പണ്ടേ ഉള്ള നിയമമാണ്. ചികിത്സിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവർ അതൊന്നുകൂടി എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഡോക്ടർമാർ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രമുഖ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് സേഡ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് ചില ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചികിത്സിക്കാം. ഈ അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരാകുന്നുള്ളൂ. ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ കുറ്റക്കാരാകുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇതിന്റെ ഇന്നലെ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മറിയാമ്മ ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് 28(4) പറയുന്നത് അതേ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരി ഒരു ദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന അസുഖത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ ലാബുകാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിന് ഒരാളെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലാബുകാരൻ നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വൈകിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് പിഴശിക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലാബിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ നമ്മൾ രോഗിയോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന അസുഖം ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് രോഗിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ രോഗിയെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈകിയതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾക്ക് നടപടി എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ ബില്ലിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനീ പറയുന്നത്. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ വന്നോ? ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ വന്നു. ഡോക്ടറെ ഇനി നമുക്ക് പിന്നാലെ പറയാം. നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനും അതിലെ ഭേദഗതികൾക്കായി ചർച്ച വയ്ക്കുവാനും ഡോക്ടർ ബാബുരാജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം. തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വൈകിപ്പോയതിൽ ക്ഷമിക്കണം. ദേവരായ ഡോക്ടറെ, ഓഫീസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മലയാളം എന്തോ സാർ? ഓഫീസർ മലയാള അധികാരി എന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഓഫീസർ ഇപ്പൊ പ്രയോഗിച്ച് മലയാളം വാക്കായി, ബെഞ്ച് പോലെ. അധികാരി മാറ്റി ഓഫീസർ ആക്കിയത് കാര്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫീസാണ്. കാര്യദർശി എന്ന് വേണേൽ പറയാം. കാര്യാലയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫീസ് എന്നാണ്. കാര്യദർശിയുടെ വാക്കുണ്ട്. ഓ, സമ്മതിച്ചു. കാര്യദർശിക്ക് അധികാരമൊന്നും ഇല്ലെന്നായിരിക്കും. ദർശിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി. ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി, പൊതുജനത്തെ കൂടി കുറ്റക്കാരാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബില്ല്. ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി അറിയപ്പെട്ടാൽ ഈ കേട്ടറിവിന്റെ പേരിലൊക്കെ അസുഖം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ലോകത്തെങ്ങുമില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടറിവിന്റെ പേരിൽ അസുഖം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അത് പോയി പറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും പിഴയുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിക്കോ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കും സംശയം വേണ്ട,
കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി തുടങ്ങിക്കോ. ഞാൻ അല്ല, ഈ അധികാരി മാറ്റി ഓഫീസർ ആക്കിയത് ഒരു വലിയ, നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ നേട്ടമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളുടെ കുറിപ്പിൽ കണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത്. ഈ അതെ അതെ, നേട്ടം തന്നെയാണ്. പിന്നെ എന്താ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം ബില്ല് സ്ത്രീലിംഗത്തിലാക്കിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോമിയോപ്പതി പുരോഗമനമാണ്. വിഭാഗത്തിനുള്ള വലിയ നേട്ടമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവകാശവാദങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത്. കമ്മിറ്റി നമ്മൾ എത്ര വിചിത്രമായ ലോകത്താണ് നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ലല്ലോ, മന്ത്രിക്കും MLA-മാർക്കും കൊണ്ട് പൂച്ചണ്ട് കൊടുത്തില്ലേ? അത് തന്നെ അതിന്റെ ഇത്തരം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതിന്റെ പേരിലാണ്. ജയകുമാർ ഡോക്ടർ കയറിയിട്ടുണ്ടോ? ജയകുമാർ ഡോക്ടറൊക്കെ കയറാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന്. ഇപ്പൊ സുരേഷ് ഡോക്ടർ കയറിയിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് ഡോക്ടർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമായിരുന്നല്ലോ. മൈക്കിന്റെ ഐക്കണിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കയറാവുന്ന രീതിയിലാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജയകുമാർ ഡോക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നല്ല തലമുറകളായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. മക്കൾക്ക് MBBS റാങ്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിലേക്ക് വിട്ട ഡോക്ടറാണ്. സർവീസിൽ കിട്ടിയിട്ട് അത് പോകാതെ, അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഒരു ചരിത്രം തന്നെയുണ്ട് ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. ദേവകുമാർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ ബില്ലിന്റെ സംക്ഷിപ്തമാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ വായിച്ച ഗൗരവമുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഡോക്ടർ കേട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ കേട്ടു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ദേവരാജനോട് പലവട്ടം സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഏകദേശം അറിയാം, നല്ലപോലെ അറിയാം. വളരെ ഈ ബില്ല് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് ആണ് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ പോലും പറഞ്ഞു പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയണം. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ അപകടകരമായിട്ടാണ്. ശ്ലാഘനീയമായിട്ട് ഇതിലൊന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ദുഃഖിക്കാനും അമർഷം കൊള്ളാനും പ്രതിരോധിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അപകടത്തിലാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഏതായാലും നമുക്കിത് ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തേണ്ട കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാതെ അതിന്റെ വായനയുടെ തുടർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 67ാമത്തെ ക്ലോസ് ആണ് ഇനി വായിക്കേണ്ടത്. മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ആധികാരികത. 1973 ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയിലെ 29ാം വകുപ്പിന്റെ 2ാം ഉപവകുപ്പിൽ എന്തു തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും ഈ ആക്ടിലെ 15ാം വകുപ്പിന്റെ 8ാം ഉപവകുപ്പും 20ാം വകുപ്പിന്റെ 3ാം ഉപവകുപ്പും പ്രകാരമുള്ള കുറ്റങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയും 25,000 രൂപ വരെയും പിഴ ശിക്ഷ നൽകാൻ ജുഡീഷ്യൽ 1ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് ആധികാരികത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കുറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് 15(8) എന്താണെന്നോ 29(2) എന്താണെന്നോ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ദേവരായ ഡോക്ടറെ? ഇല്ല, അത് 15(8) ഇന്നലെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതല്ലേ. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേണോ നോക്കി ചോദിച്ചത്. 68 കുറ്റങ്ങൾ രാജിയാക്കൽ. 1973 ക്രിമിനൽ നടപടി സംഹിതയിൽ എന്തു തന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ തടവ് ശിക്ഷ മാത്രമായോ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും കൂടിയോ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ഏതു കുറ്റവും അധികാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടിയോ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് ഈ ആക്ടിന് കീഴിലെ ചട്ടങ്ങളിൽ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് രാജിയാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ ചട്ടങ്ങളെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര സംസാരിച്ചാലും ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സായിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം രോഗികളെ കൊന്നാലും യാതൊരുവിധ കുറ്റവുമില്ല എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഒരു ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബില്ലിനെ ബാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നു. അതിലെ പല നിയമങ്ങളും വളരെ വിചിത്രമാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ ചർച്ച ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം.
ഒന്നാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം രാജിയാക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിമാസ റിപ്പോർട്ട് പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ പ്രാദേശിക പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്ക് നൽകേണ്ടതാണ്. 3 കുറ്റങ്ങൾ രാജിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാരത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 4 ഒരു കുറ്റം രാജിയാക്കുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജിയിലേർപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ രാജി ആയതിനു ശേഷം ആ വ്യക്തി അതേ കുറ്റം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം ആവർത്തിക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കേണ്ടതും അത് രാജിയാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. 69 അപ്പീലുകൾ. ഈ ആക്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മേലോ നടപടികളിൽ മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കും ജില്ലാ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മേലോ നടപടികളിൽ മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കും സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ മേലുള്ള നടപടികളിൽ മേലോ ഉള്ള അപ്പീൽ സർക്കാരിനും സമർപ്പിക്കാവുന്നതും ആയതിന്മേൽ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ? ഉന്നയിച്ച സംശയങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർക്കാർ ആയിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക. കോടതിയിൽ പോകാൻ വകുപ്പില്ല. സമിതികളുടെ മേൽഘടകത്തിലേക്ക് അപ്പീൽ പോകാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ പബ്ലിക് അപ്പീല് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നിയമത്തിന് വിധേയപ്പെടുകയും അത് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് ശിക്ഷ പിന്നെ അതിന് രാജിയാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ശിക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ അപ്പീല് പോവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമത്തിന് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അല്ല ഡോക്ടറെ, അത് കോടതിയിലെ അപ്പീൽ രീതികളും ഏതാണ്ട് അത് തന്നെയാണ്. കോടതി അടുത്ത തവണ കേസ് പരിഗണിച്ച് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പീലിന് സമർപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആദ്യത്തെ വിധി നടപ്പാക്കും. അത് അപ്പീൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെൻഡിങ്ങിലാവും. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയല്ലേ ദേവരായ ഡോക്ടറെ? അതെ, അങ്ങനെയാണ്. സംസ്ഥാന ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഇത് വായിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന്. അതെ, തീരുമാനം ഈ അപ്പീല് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന എഫക്ട് ഗുണം. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ശിക്ഷയ്ക്കല്ലേ അപ്പീലുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ അപ്പീല് അപ്പീൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ്? അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനോട് വിധേയപ്പെടുത്തുകയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പീല് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ശിക്ഷ രീതികൾ പാടില്ല, ശിക്ഷ ഒരു ഉപാധിയാക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ശിക്ഷയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ അപ്പോ അർത്ഥമില്ല. അങ്ങനെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഡിമാൻഡ് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയും ഇതിനെ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ശിക്ഷയിലുള്ള പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന അധികാരി ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെത് മാത്രമായിരിക്കുകയോ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും അതാതിന്റെ ഉപസമിതികളും അതിന്റെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറും ഉണ്ടാവണം എന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയുമാണ്. അങ്ങനെ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ ഏത് വിഭാഗത്തിലെ ആയാലും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരുടെ നടപടികളെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന ചട്ടപ്രകാരം പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരത്തില്ലേ ദേവരായ ഡോക്ടറെ? വരും. നമ്മൾക്ക് കൂടി നമ്മുടെ പ്രതിനിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു പരാതിപ്പെടാൻ ഒരാളുണ്ടാവണമല്ലോ. പരാതിപ്പെടാൻ അത് ശിക്ഷയ്ക്കല്ല, ശിക്ഷ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. പരിഷ്കരണമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ. അത് ശിക്ഷ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ അവര് IMAയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചികിത്സാ പിഴവിന് പോലും ശിക്ഷയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ നിയമം പാസ്സാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ മാത്രം ജനത്തിനെയും ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങളെയും മാത്രം കുറ്റക്കാരായി കാണുന്ന ഒരു സമീപനം
ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അത് പിന്നെ അത് ഒരു ശരിയായ സമീപനമല്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് യോജിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു സംവിധാനം വേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ഒരു സംവിധാനം പ്രാദേശിക തലത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജില്ലാതലത്തിൽ പോകാമല്ലോ. ജില്ലാതലത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അത് ചികിത്സയുടെ ഇപ്പൊ പ്രോട്ടോക്കോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം. ഇത് ഞാൻ സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്, ഉണ്ടാവാം. കാരണം ഒരു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ച ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളിനോട് നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയണമല്ലോ. നമുക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം വരുത്തണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും പ്രാദേശികമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് അതിന്റെ അടുത്ത തലങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമിതിക്കോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം വേണം. അല്ല, മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ ആൾക്കാരുടെ സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്കും പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നും അർത്ഥമാവുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ വന്നാലും പിന്നെ പരാതികൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരാതി കൊടുക്കാൻ പ്രൊവിഷൻ വേണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള ആ പ്രൊവിഷൻ വേണം. അപ്പീലിന് ആ സമയത്ത് പ്രസക്തി ഉണ്ട് താനും. അങ്ങനെയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ശിക്ഷ വേണ്ട. ശിക്ഷ വേണ്ട. ശിക്ഷയിലല്ല അപ്പീല്. മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ വേണം. അല്ല, മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാള് കുറ്റവാളിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലിൽ പിശക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരാതിപ്പെടാം. പക്ഷെ കുറ്റവാളിയാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ? അല്ല, കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്നത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവരല്ല. കുറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിവിടെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കുറ്റങ്ങളല്ല. അതെ, അത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് മറ്റേ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വേണം, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തികളെ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൗരനെ അല്ല ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടാലും ചില ആൾക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തുമല്ലോ. ഈ പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു നിലപാട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എടുത്താൽ അത് എല്ലാം ശരിയാവണമെന്നില്ല. ശരിയല്ലെങ്കിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ അവസരം വേണം. അതെ ഡോക്ടറെ, അത് സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചൂടെ? ആ സമിതിയിൽ, പ്രാദേശിക സമിതിയിൽ നമ്മളെ അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. സമിതിയുടെ തീരുമാനമായിരിക്കണം പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ നടപ്പാക്കേണ്ടത്. അല്ല, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ കുറിച്ച് പരാതി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തലത്തിലുള്ള സമിതിയെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മേൽസമിതിക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന നിലയിലാക്കണം. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലല്ല. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറെ കുറിച്ചായാലും ഒരു താഴത്തെ സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചായാലും മേൽസമിതിയിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കാൻ, അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ ഈ നിയമത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ വേണം. അങ്ങനെയല്ലേ? അത് മതി. വ്യക്തികളെ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട, സമിതിക്ക് വിടാം. ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകും. അതെ. അപ്പോ അതാണ് അപ്പീൽ. അല്ല, മറ്റാർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാവരും പറയണം. ഷാജി ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബോധ്യമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാജി ഡോക്ടർ പറയാത്തത്. ആർക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. അടുത്ത ക്ലോസ് വായിക്കാനോ? 70 റിവിഷൻ. ജില്ലാ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയുടെ 69ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള തീരുമാനത്തിന്മേൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ റിവിഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതും ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതും സർക്കാരിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇനിയിപ്പോ അത് നോക്കേണ്ടി വരും. 69 ഇപ്പൊ വായിച്ചത്. ഇപ്പൊ വായിച്ച സാധനമാണ് 69. തൊട്ട് മുമ്പ് വായിച്ചത്. ശരി, എനിക്ക് 60 ആണോന്ന് ഞാൻ കേട്ടത്. അല്ല, 69. ഓക്കെ. അതിൽ സംശയമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇല്ല, സർക്കാരിന് അങ്ങനെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല. കാരണം സർക്കാർ ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ്. ബാബുരാജ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കോളത്തിൽ അല്ലേ? ഇല്ല, കോളത്തിൽ ഇത് കോളമല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇതാ വായിക്കുന്നത്. കോളത്തിൽ നമുക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇടാം. അല്ല, അത് ഇത് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഇതുവരെ? ഇല്ല, നമ്മൾ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വായനയോട് കൂടി തീരുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ
അത് ഇതുവരെയുള്ളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ല, ഇട്ടില്ല. എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട്, എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ, നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. 71 സിവിൽ കോടതികളുടെ അധികാരിതയ്ക്ക് വിലക്ക്. ഈ ആക്ട് പ്രകാരമോ അതിന് കീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമോ നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥയോ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയോ ചെയ്തതോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ എടുത്തതോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ ആയ ഏതൊരു നടപടിക്കോ തീരുമാനത്തിനോ എതിരെ യാതൊരു വ്യവഹാരമോ അപേക്ഷയോ ഹർജിയോ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു സിവിൽ കോടതിക്കും അധികാരികത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഈ ആശാമാർ കോടതിക്കും ജുഡീഷ്യറിക്കും മേലെയാണെന്ന് സാരം. നമുക്ക് 71 പ്രധാനമല്ലേ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട. ഇത് എല്ലാരും അഭിപ്രായം പറയണം ഇതില്. ഇതൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ളൊരു ചർച്ച വേണ്ട ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും സജീവമായി അതിന് അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഇപ്പൊ വായിച്ച പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇത് അതിന് അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബില്ല് അടിമുടി അലോപ്പതി ആധുനിക ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് പരമാധികാരം നൽകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അന്തിമം എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രമാദിത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ബില്ല് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മുഴുവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എടുക്കുന്ന യാതൊരു തീരുമാനത്തെയും നമുക്ക് മാത്രമല്ല കോടതിക്ക് പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാനോ കോടതിക്ക് പോലും ഇടപെടാനോ അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല എന്നാണ് ഈ 71 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടി നിന്നിട്ട് എല്ലാവരുടെയും കമന്റ് എന്താണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ 71, 72 ഒരുമിച്ച് വായിച്ചോ? അത് രണ്ടും സെയിം ഇതാണ്. ഒന്ന് സിവിലും ഒന്ന് ക്രിമിനലുമാണ്. രണ്ടും വായിച്ചു. 72 ഉത്തമ വിശ്വാസപൂർവം ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് സംരക്ഷണം. ഈ ആക്ടിലെയോ അതിന് കീഴിലുണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങളിലെയോ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമോ ഉത്തമ വിശ്വാസപൂർവം ചെയ്തതോ ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതോ ആയ ഏതൊരു കാര്യവും സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിക്കോ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾക്കോ സെക്രട്ടറിക്കോ എതിരായി യാതൊരു വ്യവഹാരമോ പ്രോസിക്യൂഷനോ മറ്റ് നിയമ നടപടികളോ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഈ ബില്ലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പാസാക്കിയ ബില്ല് തന്നെയാണോ എന്ന് തികച്ചും സംശയിക്കാവുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്കും IFBHനും തോന്നുന്നത്. ദയവായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിപ്രായം പറയണം. ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുകളിൽ ഒന്നും പാടില്ല. ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുകളിലൊന്നും അല്ല, ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കോടതിയിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടാവും. ഈ ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മതി. ചന്ദ്രമോഹൻ ഡോക്ടറാണോ നേരത്തെ സംസാരിച്ചത്? അതെ അതെ അതെ, ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ജുഡീഷ്യറിക്ക് മുകളിലേ ഒന്നും ആരെയും കളിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പെങ്കിലും വേണ്ടേ? എന്തെങ്കിലും അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഖണ്ഡികയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അത് സമ്മതിക്കുകയാണോ, അതേ നമുക്കത് പാടില്ല എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്? സമ്മതിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളതല്ല, ഇതിന്റെ ആ വായിച്ച 2 ക്ലോസിന്റെ അപകടം മനസ്സിലായില്ലയോ, അതോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ള തരത്തിലാണോ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത്? നമ്മളെ സജിത്ത് ഡോക്ടർ എന്ത് പറയുന്നു? സജിത്ത് രമേശ് ഡോക്ടർ. അത് അഭിപ്രായം ശരിയല്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടറെ, പിന്നെ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ്, പുതിയ ഡോക്ടേഴ്സും ഹോമിയോപ്പതി സ്നേഹികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഒക്കെ ഇതിന് അഭിപ്രായം പറയണം. സാറേ, ആ നിയമ നിബന്ധന ശരിയല്ലെന്നല്ലേ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത്? സാറ് അതെ, അതായത് ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സ്വയം ഇത് നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് പ്രഖ്യാപിക്കാം. ആ നോട്ടിഫയബിൾ ഡിസീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ തീരുമാനിക്കാം. അത് പ്രൂവ് ചെയ്താണെങ്കിലും പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ അവസാന വാക്ക്.
അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി മാത്രമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ആ എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റി ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം എവിടെയും കയറി ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏത് ചികിത്സയും നടത്താം. അവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റത്തില്ല, അതിന് ഫൈനാണ്. ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പരിരക്ഷയും കൂടെ കൊടുത്താല് നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്ത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തായിരിക്കും ജീവിക്കാൻ പോണേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലോകത്തോട്ടല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പോണത്. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ഈ മിണ്ടാണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമത്തിന് ഓശാന പാടുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, പാൻഡമിക്കോ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയോ ഈ അലോപ്പി ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്, ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോണത്. അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ ഓർക്കുന്നത്, ഈ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും നിയന്ത്രണം ഈ ആരോഗ്യ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് റീകൺഫേം ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഏത് ക്ലോസ് ആണെന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബാബുരാജ് ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അത് ആരോഗ്യ എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും നിയന്ത്രണമല്ല, ഏത് വകുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അല്ല, ഏത് വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ജീവനക്കാരെ ഇയാൾക്ക് ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പോലീസും റവന്യൂ അധികാരികളും ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഈ സമയത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബില്ലില്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിനകത്തൊരു പറയുന്നുണ്ട്, ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാളെ കുത്തിക്കൊന്നിട്ട് എന്റെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരോഗ്യ അധികാരി ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ആരോഗ്യ അധികാരികളോ ഇതിന്റെ മേൽഘടകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആരോ, ആ വാചകം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കള്ളനെ തന്നെ കൊലപാതകത്തെ തന്നെ വിധി പറയാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ജഡ്ജിയും കുറ്റം ചെയ്ത ഒരാളാകുകയാണ്. ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഞാൻ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി അല്ല ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുമോ? ഉത്തമ ബോധ്യം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ബോധമില്ലാതെ അല്ലല്ലോ ചെയ്യണം, അപ്പൊ അവന് ബോധം കൂടി ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് തെറ്റ് വിധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും തെറ്റ് വിധിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡോക്ടറെ, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമമനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ കോടതിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് പറ്റിപ്പോയതാണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആനുകൂല്യം കിട്ടും. പക്ഷെ ഈ ബില്ല് പ്രകാരം അങ്ങനെ പറയണ്ട, നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധ്യം ഉണ്ടായി, എന്റെ ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കോടതിക്കോ ആർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ വകുപ്പില്ല. അതാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, കോടതിയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്താൽ അതിന് എവിടെയാണ് പരാതി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കണം, നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോലും ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ, ഇപ്പൊ സെഷൻസ് കോടതി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മുകളിലോട്ടുള്ള ജില്ലാ കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഒക്കെ പോകാനുള്ള കോടതിയിൽ പോലും പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പ്രൊവിഷൻസ് പോലും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്തുമാത്രം ഡോക്ടറെ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാദേശിക സമിതിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലാ സമിതിയിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ പറയാം. ജില്ലാ ഘടകത്തിൽ പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ പറയാം. അവിടെയും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിനോട് പറയാം. അവിടെ തീരുന്നു. പകരം അതവിടെ പറഞ്ഞേച്ച് ഈ ബില്ല് കോടതിയോട് പറയുകയാണ്, ഈ ബില്ലിൽ എന്ത് തന്നെ നടന്നാലും എന്ത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചാലും അതിൽ കോടതി ഇടപെടാൻ വരരുത്, കോടതി മാറി നിന്നോണം, കോടതിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല, ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഒരു റോളും ഇല്ലെന്നാണ് ഈ 71, 72 പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഒരു വ്യക്തിയും കോടതിക്ക് അതീതരല്ല. അല്ല, പക്ഷെ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ അതീതനാണ്. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമല്ലേ? അതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്
ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അഭിപ്രായമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവക്കാം. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്ത് വകുപ്പ് വരുന്നാലും ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാനും വകുപ്പുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എൻ്റെ ബ്രദർ ഒരു ലോയറാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് ചോദ്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യാം. പക്ഷേ സിവിൽ കോടതിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പരിധികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിവിൽ കോടതിക്കകത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത് അങ്ങനെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാം ക്ലാസ്സുകൾ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. പക്ഷെ ഇതില് പറയുന്നില്ലല്ലോ ഹൈക്കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യാന്ന്. ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ ഇല്ല, അതിന് ചട്ടമുണ്ട്. അതിന് ഏതിനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പ്രത്യേകം പോയിത്തീർന്നാലും മാത്രമേ അത് ഹയർ അതോറിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. സിവിലായോ സിവിൽ കോടതി ചെറിയ കോടതികൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോടതിക്കും പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ വ്യവഹാരത്തിനും എന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് ഒന്നും തന്നെ അതാണ് അതിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന. ഒരു സ്യൂട്ട് പോലും ഫയൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ അത് അറിയാൻ പറ്റും. യാതൊരുവിധ വ്യവഹാരത്തിനും അല്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവര് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ആരോഗ്യ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സാ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട ഫീൽഡാണ്. ആ ഫീൽഡിൽ അതുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കോടതി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ നോളജ് മാത്രമുള്ള കോടതി അതിൽ ഇടപെടാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ മറന്നു പോകുന്നല്ലേ, ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യം, കോടതിയല്ല, ഒരു കോടതിയും ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒരു സാങ്കേതിക ജ്ഞാനവും പഠിച്ചിട്ടല്ല കോടതികൾ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കോടതിയിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ഒരു കേസ് വന്നാൽ, ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉള്ള ഒരു കേസ് വന്നാൽ കോടതി ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ ഉള്ള സമിതിയെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തരാനും പറയുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സാധ്യതയാണ് ഇത്രയും കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കാലത്തും രാജ്യത്ത് നടന്നു വരുന്ന ഒരു രീതി, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രീതി. ആ രീതിയെ മറന്നുകൊണ്ട് കോടതിക്ക് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേതിക ജ്ഞാനമുള്ള ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി പോലും ഇടപെടണ്ട എന്ന് അവർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ന്യായം അങ്ങനെയാണ്, ആ തരത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്ത് കാരണം കൊണ്ടായാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ അല്ല. ഡോക്ടറെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തുന്നത്, അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഫോറൻസിക് സർജനാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് അതോറിറ്റി. പക്ഷെ ആ ഒറ്റ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് മാത്രമാണ് ആ കോടതി വിധികൾ, സാഹചര്യ തെളിവുകൾ എന്തെല്ലാം കോടതി നോക്കും, എന്നിട്ടല്ലേ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫോറൻസിക് സർജൻ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് അങ്ങ് വിധി കോടതികൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യരുത്. ഈ ഫോറൻസിക്കുകാരന്റെ ജോലി എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് മരണകാരണം എന്താണ്, അത് ഇടിയിട്ടിയ കാര്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളൂ. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോലീസാണ് നോക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു കോടതിയിൽ വിധി വരാറില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ അവര് പറയണത് ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ പറയണതിനപ്പുറം വിധി പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് പറയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ പോയി ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് കൂടെ ഹൈക്കോടതി എടുത്ത് തട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ കർണാകരൻ. പുതിയ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോടതിക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അല്ല, ഹുബർട്ട് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനകത്തും ഒരു സാങ്കേതിക വിഷയമുണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോ നിയമസഭയെ സംബന്ധിക്കുക, അസംബ്ലിയെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റൂളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ട്. അതിന് അനുസൃതമായിട്ട് അത്തരം നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരവുമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ബില്ലുണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനോ കഴിയുകയുള്ളൂ. ആ നിയമത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റൻസും ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് സമാനമായ തരത്തിൽ ഈ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ ബില്ല് എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്, ഇതിന് മേലെ ആരും ഒരു പരുന്തും പറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവരുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ല് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ അവഹേളിക്കുന്നതാണെന്ന് എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ല് തന്നെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണ് ഈ ക്ലോസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ വാദിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിയമജ്ഞരോട് അതിന്റെ നിയമവശങ്ങൾ തേടേണ്ടി വരും. ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ബില്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവരതിനെ എന്തായിരിക്കും ഇവർ പറയുന്ന മറുപടി എന്നുള്ളത് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സവിശേഷമായ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ സവിശേഷത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കേണ്ടതൊരു എന്തെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവരതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ല, അവിടെയാണ് ഡോക്ടറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പകർച്ചവ്യാധി, അതും പ്രത്യേക ക്രിട്ടിക്കൽ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ബില്ലിൽ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിൽ സർവ്വസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഈ തരത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയും കൈപ്പിടിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വാദം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ വാദത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ ഈ പകർച്ചവ്യാധി ബില്ലിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതാക്കണം, അല്ല ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശുദ്ധ പോഷ്കാണ്. അതാണ് കാര്യം. ഈ ആ ഡോക്ടർമാർ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഡോക്ടർമാരുടെ നിയമജ്ഞന്മാരല്ലല്ലോ, അവരൊക്കെ കുറച്ച് വകുപ്പുകളൊക്കെ അറിയാം, ആ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ വഴിയാണ്. നിയമവകുപ്പും കൂടെ ഒക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് നിയമമാവുക. അല്ലാതെ നിയമവകുപ്പിന് പരിശോധന ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന അതേപടി അങ്ങ് നിയമം ബില്ലാക്കുകയൊന്നും അല്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഏത് വഴിയാണ് അവര് ഇതിനൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അറിയാൻ. നിയമവകുപ്പൊക്കെ പരിശോധിച്ചതും നിയമവകുപ്പിന്റെ തിരുത്തലുകളൊക്കെ വരുത്തിയതിനു ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും ഈ ബില്ല്. അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. അത് തന്നെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ എന്ത് അപ്രൂവൽ ലഭിച്ചാലും ആദ്യത്തെ ബില്ലില് ഇവർക്ക് സർക്കാരിന് പോലും ഇടപെടാനുള്ള അവസരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാരിനെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാമെന്നുള്ള രീതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞുകൊണ്ട് പറ്റിപ്പോയ ഒരു കുഴപ്പമാണ്. അപ്പോഴും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളുടെയൊക്കെ അധികാരം ഇവര് കവർന്നെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കവർന്നെടുക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതാണ്. ഇവര് അതിലെ പല നിയമങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വകുപ്പുകളെ ഇവര് കവർന്നെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം, ഇതിന്റെയൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള അധികാരി ഇവരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടണം. എല്ലാവരും പറയണം. ദേവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിനൊന്നും ഇതിൽ വലിയൊരു റോൾ ഉള്ളതായിട്ടേ കാണുന്നില്ല. ഇല്ല, ത്രിതല ഈ ഗ്രാമസ്വരാജും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും നടത്തിയത് തന്നെ വളരെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത് ഒറ്റൊരാൾ കൈകേറിയാണ്. എന്റെ എല്ലാ അധികാരവും കൂടി അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിനെയും റവന്യൂ വിഭാഗത്തെയും മറ്റെല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെയും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ഈ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് കൈവരികയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല. ഡോക്ടർ, അതിൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടുന്ന ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. വീണ്ടും അധികാരം പിടിച്ചടിക്കുകയാണ് ഇവരെന്നല്ല. മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലായിരുന്നു ആദ്യം ഈ ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെയുള്ള പദാവലി ചേർത്തത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലാണ്. അത് അവർക്ക് ആ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സുഖം പോരാ. സിനിമയുടെ ഫിലിമിനും ഒക്കെ ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഓഫീസർ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പവറായല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ആദ്യ ബില്ലില് ചേർത്തത് തന്നെ. ഇത് ശരിക്കും പഞ്ചായത്ത് രാജ് ബില്ലിലാണ് ഈ പേര് തിരുത്തുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇതല്ല, DHS ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്നുള്ള പേര് തിരുത്തുന്നത് തന്നെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലാണ്. ആദ്യം 2000 പഞ്ചായത്ത് രാജ് എന്നാണ് വന്നത്. ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി? 2000 എന്തായാലും പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലാണ് ഈ തിരുത്തൽ ആദ്യം വരുന്നത്. ഈ അതിനു മുമ്പ് ഇതായിരുന്നു,
ഈ ഞാനൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മലബാർ ഏരിയയിലാണ് ഈ അധികാരി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഈ വില്ലേജ് അവിടെയൊക്കെ അധികാരി ഞാൻ പണ്ട് മലബാർ ഏരിയയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴാണ് പിന്നീടാണ് അറിയുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസറൊക്കെ അവരെയൊക്കെ അവിടെ അധികാരി എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പദം കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്നു. ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഏരിയയിലൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് ഡോക്ടർക്ക് തിരുവിതാംകൂറിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പഴയകാല ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലായിടത്തും അധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടറെ. അവിടെ ഇപ്പോഴും അത് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അധികാരിയൊക്കെ ഇവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. സർവാധികാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. രാജഭരണ കാലത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അല്ല, കോടതി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ളത്? ഒന്നാമത് ദേവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ MLA-മാരെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നല്ലോ, ഒരു പാർട്ടി നേതാവിൻ്റെയാണ്, അത് ലേഡിയുടെ. അവർ പറയുന്നത് അവരതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, കാരണം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി കോഴിക്കോടാണെങ്കിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുള്ള മോഹൻ മാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദൻ മാഷോ അറിയിച്ച് പാർട്ടിയാണ് പോളിസി തീരുമാനം എടുക്കുക, അല്ലാതെ MLA-മാരൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ പാർട്ടീനെ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക, അതാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിയമത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ലോ എന്ന് പറയണം. അതിൽ ഡോക്ടറെ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ബില്ല് പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അപകടവും ഇതിന്റെ അത് ഏതൊക്കെ വകുപ്പുകളിലാണ് അതുള്ളതെന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പൊതുവായ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ഇവിടുത്തെ പരമാവധി ആൾക്കാരിൽ, പൊതുപ്രവർത്തകരിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരിലും നിയമത്തിലും അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹോമിയോപ്പതി രംഗത്തുള്ള ഹോമിയോപ്പതി കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടർമാരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അങ്ങനെ എത്തിക്കാവുന്നിടത്തോളം മുഴുവൻ ആ കുറിപ്പ് എത്തിക്കുകയും ഇത് പരമാവധി ഒരു പബ്ലിക്കിന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് തെറ്റില്ലാത്ത വിധം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന മണ്ടത്തരമായി പോകരുതല്ലോ. അതെ, അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിലും നല്ലപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം. വെറുതെ ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താ പബ്ലിക് ബില്ലെന്ന്, എന്തോ നല്ല നേതാക്കന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്ന അവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലും അവിടെ ഇവിടെയുള്ള കമ്മിറ്റിയോ പാർട്ടിയുടെ കമ്മിറ്റിയോ കോൺഗ്രസ് ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയാലും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണല്ലോ പ്രധാനം, നമ്മളവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ പോയി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. എന്നിട്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം. നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ബില്ലിന്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് ആരും കടക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിച്ചോ ഇത് പരിശോധിച്ചോ നോക്കാതെ, പകരം അവര് പൊതുവായിട്ടൊരു നിലപാടിലെത്തുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമീപനത്തിലെത്തുകയാണ്. ആ സമീപനം എത്തുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഇടതുപക്ഷക്കാര് കരുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ജനവിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ, അങ്ങനെ അന്ധമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന അണികളാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ളത്. അവരങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ പരിശോധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അത് വിദഗ്ധരുണ്ടല്ലോ, അവർ നോക്കിക്കൊള്ളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹുബർട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നിയമവകുപ്പ് പരിശോധിച്ചതാണോ എന്നുള്ള സംശയം നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമവകുപ്പും വേറെ പേപ്പർ വഴി പരിശോധിച്ച് കാണത്തേ ഉള്ളൂ. അവര് പോലും ഇതൊന്നും വായിച്ചൊന്നും നോക്കി കാണത്തില്ല. നിയമവകുപ്പിൽ ഇത് പരിശോധിച്ചു. അതെ, പരിശോധിച്ചു. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നിയമവകുപ്പിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാ പറഞ്ഞത്, അവരത് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന ഗൗരവം കൊടുത്ത് പരിശോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഒന്നും പരിശോധിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അവര് പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ വകുപ്പുകൾ നീങ്ങുന്നത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചാലും ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷക്കാരായിട്ടുള്ളവർ ഇത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലേ, അതൊന്ന് അങ്ങ് പാസ്സാക്കി വിട്ടേക്കാം എന്ന അത്ര നിരുത്തരവാദപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അലസമായ സമീപനമാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലും എക്കാലവും ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അത് ഏത് ഗവൺമെന്റ് ഭരിച്ചാലും ചുമതലപ്പെട്ടവരുടെ പല സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുടെയും കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ചിലർക്ക് മിണ്ടാൻ അവസരവും കിട്ടാറില്ല, അല്ലേ ഭയമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. എന്നതുപോലെ ഈ ഗവൺമെന്റ് യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ അണികളും വിശ്വസ്തരുമെല്ലാം. അവരിതിനെ അന്ധമായിട്ട് അനുകൂലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരും അപ്പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്കതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുതലെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു
ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരും അതിനെ എതിർക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഒരുപക്ഷെ ഈ ആധുനിക ചികിത്സാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടോ ഒക്കെ നിശബ്ദരാകുന്നതും ആകാം. ഏതായാലും ഇവരൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ MLA-മാരെ പോലെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര് ബോധപൂർവം അല്ലെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജയകുമാർ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന തലം കടന്നിട്ട് പാർട്ടിയുടെ ചുമതലക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുടെ തലത്തിലേക്ക് അല്ലെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ സാധനം നമുക്ക് പരമാവധി എത്തിക്കാൻ കഴിയണം. അവരെത്തിക്കുകയും അവർ ജനപ്രതിനിധികളെ വാൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. ഡോക്ടർ റോഷൻ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ ഈ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, ഇത് ഇപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു ആണല്ലേ പൊതുജനാരോഗ്യ ബിൽ. നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ IMA-ക്കാരെ എല്ലാവരും കൂടി എടുത്തു വെച്ചതായിരിക്കും. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്നത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് ആണെന്നേ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ഒന്നും ആവാൻ സാധ്യതയല്ല. ഇനിയിപ്പോ ആ സമയത്ത് ഒരു കോൺഗ്രസ് ഭരണമാണെങ്കിലും അവർ ഈ സാധനം എന്തായാലും എടുക്കും. അവരവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പറ്റിയൊരു ചാൻസിൽ അവർ ഈ സാധനം എടുത്തിടുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പന്നക്കൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എല്ലാ MLA-മാർക്കും ഇതിന്റെ കോപ്പിയും സംഗതിയൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരാരും ഇത് ഇത്രയൊരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുമില്ല. അവരത്ര ഇത് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണമുള്ള സമയത്ത് പാസ്സാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന രീതിയിൽ അണികൾ അത് വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന, ആരും ഇത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വാസ്തവം. പിന്നെ രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം, നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് റെഫർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോ പണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് ഇവിടെ അനുവദിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. എന്നാൽ പിന്നെ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ കൂടി ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തോളാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ IMA ഉണരുകയായിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നെ പൊതുജനാരോഗ്യ ബില്ല് വേണ്ടാന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. എന്നോട് ആ നേതാവ് പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാല്, ഈ പാർട്ടിയിലത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഹോമിയോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും അതിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല. പിണറായി വിജയൻ തന്നെ നാടൻ മരുന്നുകളും ഹോമിയോപ്പതി അത്ര താല്പര്യം, പക്ഷെ അവരൊന്നും ഇത് വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കണം. ചിലപ്പോൾ അവരെ കുറ്റമാവില്ല അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ടി ഘടകങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇതിനൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരെയും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യട്ടെ, ഓരോരോ ഏരിയയിലും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ. അല്ല, അതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, അധികാരം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒന്നിനും അവർ സമ്മതിക്കാറില്ല. ഇവിടെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളെയൊക്കെ ഈ ബില്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളുടെ ഇപ്പോ നമ്മളെ ഈ ഫാമുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ത്രിതല പഞ്ചായത്തിന്റെയാണ് ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി, ത്രിതല പഞ്ചായത്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവരുടെ ഒരു അധികാരമാണ്. ഫാമുകൾ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ള ഈ പറഞ്ഞ വ്യാപാര സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടം മാത്രമാണ് HI ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഇത് ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ അതൊക്കെ ഇവർ കവർന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിനകത്ത് നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അധികാരവും ഇവർക്ക്, എല്ലാ തീരുമാനവും എടുക്കുന്നത് ഇവർ തന്നെയായിരിക്കും. കോടതിയിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ രാജിയാക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതെ, അതന്നെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ. ഈ രാജിയാക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പലയിടത്തും മെമ്പർമാരുടെ ഒരു അവകാശവും അധികാരവുമാണ്. ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവർ വന്നൊരു പഴയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ മെമ്പർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, അതെ നമുക്കതൊന്ന് നമ്മുടെ ആളാണ് എന്നൊക്കെ. ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെന്ന് ഇവരെ ധരിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ കുറച്ച്, ഞാൻ അതിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക്, എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങളിൽ പല ഇളവുകളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. അതുപോലെ ബില്ലിൽ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് ചില ഇളവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഇളവുകളും, അതോടൊപ്പം കോടതി പോകണ്ടെന്നല്ല പറയണം, കോടതി തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം. നമ്മുടെ ഇതിങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാനാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ, ഈ അധികാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ഭരണാധികാരത്തിനുള്ളവർ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള
ഒരു സൗണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ചികിത്സാ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആയുഷ് മിനിസ്ട്രിയായിട്ട് ആയുഷ് നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നിയമലംഘനം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കോടതി പോകണം. കോടതി പോകാതിരിക്കാൻ എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല, കോടതി പോവുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇളവുകൾ മൊത്തം വാങ്ങണം, പറ്റുമെങ്കിൽ, സാധിക്കുമെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ. ഡോക്ടറെ അല്ല മഞ്ജു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മഞ്ജു ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞോളൂ. നമുക്ക് ഇപ്പം നേതാക്കന്മാരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ CPIയുടെ നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം MP, ബിനോയ് വിശ്വവും കുടുംബവും വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്, അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയെ പറ്റി നല്ല അവബോധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി പലതവണ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് നേതാക്കന്മാരെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. CPIയുടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പ് നേതാവായി മാറിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ, അദ്ദേഹം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മറ്റൊരു വിശ്വാസിയാണ്, ഹോമിയോ മരുന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അതും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറ് ഹോമിയോപ്പതി എപ്പോ കഴിക്കുന്നത്? ഡോക്ടറെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്ന വേറൊരു കാര്യം, നമ്മളിവിടെ പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനാണ്. അതായത് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ, ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പലയിടത്തും ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ചില പകർച്ചവ്യാധികളുടെ, അതും തീക്ഷ്ണമായ ദോഷം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പ്രോട്ടോകോൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന ലെവലിലാണ് ഈ ബില്ല് സങ്കല്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ നടപ്പാവുകയുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മറന്നുകൂടാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യം, ഈ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കാര്യം തന്നെ ഈ തീക്ഷ്ണതയില്ലാത്ത സർവ്വസാധാരണമായ അസുഖങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടും ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാം. മാത്രമല്ല ഈ ബില്ലിനകത്ത് തന്നെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാ. സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യാതൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ ചികിത്സ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്തായിരിക്കണം, ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ ഈ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഉടനെ ഇറക്കും. അത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മറ്റാരും ചികിത്സിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപകടം കൂടി ഈ ബില്ലിനകത്തുണ്ട്. വെറും തീക്ഷ്ണമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഈ ബില്ലിന്റെ അപകടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബില്ലിന്റെ വ്യാപ്തി എന്നത് കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. ഇവിടെ പകർച്ചവ്യാധികളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല, സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവരൊരു പ്രോട്ടോകോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. ആ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ ഇവിടെ ഏത് ചികിത്സയും സ്വീകരിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനോ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാംക്രമികേതര രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയും നിയന്ത്രണവും പ്രതിരോധവും അതൊക്കെ അവര് തീരുമാനിക്കും മുതൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പല ആശുപത്രികളിലും സർവേകളും മറ്റുമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങ് വരും. ആ പ്രോട്ടോകോൾ വരുമ്പോ ഈ ആയുഷ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടിക്കൊണ്ട് മുടിവെട്ടാനിരുന്നാ മതി നമ്മള്. ഇതിലൊരു തിരുത്തോടി പറയാം. ഇതില് ഈ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുടെ തീവ്രതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ ആ ബില്ലിൽ ആ വകുപ്പൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക്. പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായാൽ ഇവരെല്ലാം കൈയടക്കും. പിന്നെ മദ്യദുരന്തം ഉണ്ടായാൽ, അങ്ങനത്തെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധി അല്ല, മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളും മനുഷ്യന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ സംജാതമാകും. അവിടെയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്ന് ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. കാരണം പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് 3 പേർക്ക് മംസ് വന്ന, ഇവിടെ എഴുപുന്നയില് മംസ് വന്നെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് 21 ദിവസമാണ് സ്കൂൾ അടച്ചിട്ടത്. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് മംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ ഇനി കൊറോണ തന്നെ വന്നെന്നിരിക്കട്ടെ, ഒരു പ്രദേശത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ നടപ്പിലാക്കി. ഈ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ആ ഒരു സുഖം നുകർന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവരിപ്പോ ഇതിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പകർച്ചവ്യാധിക്കെന്നല്ല, ഇനി ഭീകരമായ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ആവശ്യമില്ല. അതെന്തിനാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ? എന്തിനാണ്? നിലവിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സമർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സംവിധാനം ഇവിടെയുണ്ട്, അത് മതി. അടിയന്തരാവസ്ഥ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയൊക്കെ അധികാരം ഇവർ കവർന്നെടുക്കുകയാണ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പഞ്ചായത്തുകളുടെ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ബില്ല് സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഇത് ഒരു തീക്ഷ്ണമായ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമസ്ത ജീവിത മണ്ഡലത്തിലും ഇത് കടന്നു കയറുന്ന തരത്തിലാണ്, വ്യാപ്തിയുള്ള ബില്ലാണ്. ഇതിന്റെ അപകടം ആ തരത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ചതിയും ഇതിനകത്തുള്ള അപകടവും ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. എനിക്കൊരു അഭിപ്രായം പറയാമോ? പാടില്ല, ഒന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല. പറയൂ ഡോക്ടർ. അതെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. മാതൃഭൂമിയില് ജോലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവണം, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ മുതൽ കഴിച്ചേക്കണ ഹോമിയോപ്പതിയാണ്, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അവരത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയിച്ചല്ലേ ഒക്കൂ. ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനിത് നേരത്തെ മുതലേ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അഭിപ്രായമാണ്. ഓക്കെ ജയലളിത ഡോക്ടർ, അതിനുള്ള മറുപടി ബാബുരാജ ഡോക്ടർ അല്ലെ ഷാജി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്, നമ്മള് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മളെ എതിർക്കാനും നമ്മളെ അവഗണിക്കാനും ഉള്ള ആൾക്കാരുടെയും സംവിധാനത്തിന്റെയും വ്യാപ്തി വളരെ വലുതാണ്. ചുറ്റിനുമുള്ള നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഉറപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, ശരിയായതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പരിശോധിച്ച് ഇതിന്റെ മുക്കും മൂലയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് നല്ല വ്യക്തത വരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആളുകളോട് പറയുവാൻ. കാരണം അവര് നമ്മളെ ഒരുവിധപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, നിഷ്പ്രഭരാക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ദിവസം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അതിന്റെ അന്ത്യഘട്ടത്തിലാണ്. ഇനി നമുക്കത് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന ഏത് മാർഗവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നവരെ ഏതൊരാളിനെയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുത്തും. അത്തരം ബഹുമുഖ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ബഹുമുഖ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു അനുഭവം പറയാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതിനോടൊപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എറണാകുളത്തെ നമ്മുടെ ഹോമിയോ കോളേജിൽ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഈ തരം വിഷയങ്ങളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചു പേർ അവിടുത്തെ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് അവരോട് ഒരു വേദി ഉണ്ടാക്കി തരണം, നമുക്ക് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കണം, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ അപകടം ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ദിവസം ഈ എറണാകുളം കോളേജിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ മിക്ക കോളേജുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു ശ്രമം നടത്തി. പല തരത്തിൽ നോക്കിയിട്ടും ആ കുട്ടികൾ വളരെ കുറച്ചു പേർ മാത്രമാണ് അതിനൊരു താല്പര്യം കാണിച്ചത്. താല്പര്യം കാണിച്ച് വന്നവർ പറയുന്നത് ഈ വിഷയവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുകയില്ല, വിദ്യാർത്ഥികളായാലും അധ്യാപകരായാലും എല്ലാവരും മുഖം തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പരിഹസിക്കുകയാണ്, ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല, ഇത് തട്ടിപ്പാണ്, ഇത് പറയുന്നവർ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ
നമ്മളുടെ പരിശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് പലരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിൻസിപ്പലിനോട്, എറണാകുളത്തെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് കൂടാൻ അവസരം തരണം അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു, അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല, ഇത് ആരാണ് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ താല്പര്യം എന്നത് വെച്ചൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ തന്നാൽ പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ IFPHന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു. പക്ഷെ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്ത ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മറുപടി തരികയാണ്, ഇവിടെ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും എക്സാമിനേഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അതിന് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ടൊന്ന് വിളിച്ച് എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അങ്ങനെ പിള്ളേർ പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചൊന്നും താളം തുള്ളാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള ആവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നാൽ അതിന് അവസരം തരുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എക്സാം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവാകുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴി അങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തണം, നേരിട്ട് നമ്മൾ പോകാമെന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എവിടെ പോയാലും മറ്റു കോളേജുകളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും പ്രിൻസിപ്പൽമാർ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികളും അനുവദിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വഴികൾ അടച്ചിടുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ മാർഗങ്ങളും അവർ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും നമുക്കാവും വിധം നമ്മളിത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും, എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ എത്തിക്കും. അതിനുള്ള പരിപാടികൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കോളേജുകളുടെ വാതിക്കൽ അല്ലെ പഠിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തു വെച്ച് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാലും നടത്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ വഴിയും കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊരു 2-3 പോസ്റ്റർ എഴുതി ഇങ്ങനെ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തുറന്ന ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ പതിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുകയും ഒരു മൈക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പസിന്റെ പരിസരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് മൈക്ക് കെട്ടി പറയാവുന്നത് പറയാം. ആരും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരണ്ട, ദൂരെ നിന്നവർ കേട്ടോട്ടെ, നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാം, അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അതിനും ക്യാമ്പസിൽ കയറാൻ മാർഗമില്ല എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. എല്ലാ കോളേജുകളുടെയും കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബില്ലിനോട് താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. താല്പര്യം കാണിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം സർക്കാരിനെതിരായിട്ട് സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന് വെളിയിൽ നമുക്ക് നടത്താം. അക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യാം. അതുവഴിയെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തും. ഈ നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബില്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായിരിക്കണം. അപ്പോ ബാബുരാജൻ ഡോക്ടറെ, നമ്മളെ ചർച്ച ഇന്നുകൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് തീർക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്നാ വായിക്കൂ ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടറെ ഇതോടുകൂടി ഇനി കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, അപ്പൊ അതോടെ വായിച്ചു 73 ആക്ട് മറ്റേതെങ്കിലും നിയമങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതല്ലെന്ന് ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തത്സമയം പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറമേയും അവയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്താതെയും ആയിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവര് മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? നമുക്ക് പിടിപ്പെടണ്ടേ? അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പല നിയമങ്ങൾക്കും ഭംഗം വരുത്തുന്നതും പല നിയമങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളെ വിരുദ്ധമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. പക്ഷെ അവരവകാശപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ്. അത് തെറ്റായ അവകാശവാദമാണ്. അത് നമുക്ക് കോടതിയിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിലും ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 74 പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും പബ്ലിക് സർവന്റുമാർ ആയിരിക്കുമെന്ന്. പൊതുജനാരോഗ്യ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർമാരും അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയും ജീവനക്കാരെയും ഈ ആക്ടിലെയും അതിന് കീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെയും റെഗുലേഷനുകളിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുമ്പോഴോ അതെന്തോ ദേവരായ ഡോക്ടറെ 1860 ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമ സംഹിതയുടെ 21-ാം വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തിയിൽ വരുന്ന പബ്ലിക് സർവന്റുമാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? അത് അവരുടെ ബോധ്യം മാത്രമായിരിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തില് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അല്ല, ആക്ട് മറ്റേ സർവീസ് ചട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ സംഹിതയുടെ വകുപ്പിന്റെ അർത്ഥം അത് മനസ്സിലായി ഡോക്ടറെ. അതല്ല, അതിന് കീഴിലുള്ള ചട്ടങ്ങളിലെയും റെഗുലേഷനിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുമ്പോഴോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടറെ. ഈ പബ്ലിക് ഓഫീസർ ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ, ഈ നടപടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു അത് ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നവരെയും ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം. ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് സെർവന്റിന് ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും. അത് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഈ ക്ലോസിൽ പറയുന്നത്, 74 പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അതിലൊരു സംശയം. ഇവർ KSR പ്രകാരമുള്ള കേരള സർവീസ് റൂൾസ് പ്രകാരമുള്ളതല്ലേ വരേണ്ടത്. ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? KSR ഇവിടെ അംഗീകരിക്കുകയും പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തതാണല്ലോ കേരള സർവീസ് റൂൾസ്. അത് പ്രകാരമുള്ള ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും KSRന്റെ ഇതിലാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സർവീസ് റൂൾസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? KSR എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ 860 നിയമത്തിനെ തിരുത്തിയിട്ടില്ലായിരിക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് KSR അമെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ ബില്ലിലൂടെ തന്നെ ആ ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടാവും, ആ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. KSRല് ആണ് സർവന്റ് എന്നുള്ള അത് അന്ന് ചർച്ചയില് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ് മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ. അപ്പൊ KSRല് സെർവൻസേ ഉള്ളു, അധികാരി ഇല്ല എന്നുള്ള. അപ്പൊ ഇവര് KSR പറയാതെ ഇത് മറ്റത് എടുത്തു പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു കുടുക്കുണ്ടോന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ല ഡോക്ടറെ, എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞേ. അതെ, ഉത്തരവില്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അത് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി കരുതപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? എനിക്ക് അതെ ഡോക്ടറെ, ഉത്തരവില്ലാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണോ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഉത്തരവോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളോട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ പബ്ലിക് സർവന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനിക്കണം. അത് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിൽ തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണോ? എന്തോ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ്. അത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വന്ന വല്ല കുഴപ്പമായിരിക്കും. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ്. പക്ഷേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും. ഉത്തരവില്ലാതെ തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു വിട്ട് ജോലി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തോന്നിയാൽ തന്നെ നമ്മളതുപോലെ 28 ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ അറിയപ്പെടുകയോ എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ ഒന്ന് വായിക്കണേ. ഇവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേന്നുള്ളത് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണത് തന്നെ ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കറക്റ്റ് അറിയണമല്ലോ. അപ്പോഴല്ല, അതൊന്ന് വായിക്കണം. അതൊന്ന് ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോഴും ഇതും കൂടെ വായിച്ചാൽ മതി. ഇതെന്തോ തെറ്റാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ പോകുന്നതാണോ? അല്ലല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കട്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയേക്കണത്. സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതിയേക്കണത്. അതായിരിക്കും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. അത് സാധ്യതയുണ്ട്. സപ്പോസ് ടു ബി എന്നുള്ളത് മലയാളിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ ആയതായിരിക്കും. ഗസറ്റ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ അവസാനം അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനും ഉണ്ട്. ആ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷനിലെ 74th ക്ലോസ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. 74. അതെ, അപ്പൊ സംശയം തീരുമല്ലോ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ച്.
Page number 99. Public officers and public health officers and officers are employed to be public servants. Members of the public health committee. The members of the public health committee, the public health officers, and any officer or employee acting as authorized by them shall, whenever they are working or deemed to have been working in accordance with the provisions of this act or the rules and regulations made thereunder, be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code. Seemed to be എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ കരുതപ്പെടുന്നു അല്ല ഡീംഡാമ കരുതപ്പെടുന്നു എന്നല്ലേ? അല്ല, ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട എന്നുള്ള മീനിങ് ആയിരിക്കും. ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടല്ലേ? അല്ല, ഡീംഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡീംഡ്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇസ് ഡീംഡ് ടു ബി അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരുതിയാൽ പോലും ഒരു രോഗിക്ക് അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യാം. അല്ല, ഇവിടെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം സലീം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹം അതിന് വേണ്ടി വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മള് അയാളെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നാണ്. അല്ല, അതാണ് ഓൾറെഡി ചുമതലപ്പെട്ടതാണല്ലോ, പിന്നെ അതിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസറുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ആരെയെങ്കിലും ചുമതലപ്പെടുത്തിയാൽ, അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നയാള് അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാലും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പബ്ലിക് സർവന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കണക്കാക്കി നമ്മൾ മാനിക്കണം എന്നാണ്. മലയാളം കൽപ്പിതം എന്നാണ്. അതാ ഡീംഡ് സർവകലാശാല, കൽപ്പിത സർവകലാശാല, ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ആ, ശരി. കൽപ്പിതം തന്നെയാണ് ഈ കരുതലും വിചാരിക്കലും ഒക്കെ അത് തന്നെയാണ്. കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ, ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് വരുന്ന അർത്ഥം. ഓ, അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കണേ. അയാള് ഒരു റവന്യൂവിലെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ അവരെ ഇതിൽ പെടുത്തണമെന്നായിരിക്കും. ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന അന്ന് മുതൽ അങ്ങേരെയും നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ കണക്കാക്കണമെന്നാണ്. അല്ല, അതിപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ട് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് ആക്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രിവിലേജ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്, ASRൽ നിന്ന് ഉപരിയായിട്ട്. അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു അധികാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അവരൊക്കെ അതെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോഴും പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ എപ്പിഡമിക് കൺട്രോൾ ആക്ട്, അത് 1890 വന്ന സാധനം. അതിപ്പോഴും വെക്കണില്ലേ? അതെ, അമന്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം 1800 ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന്റെ കാലത്തുള്ളത് ഇപ്പോഴും പലതും ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ എപ്പിഡമിക് കൺട്രോൾ ആക്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടുകളൊക്കെ പഴയതാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആക്ടുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പലതും. ബാക്കി 75 സർക്കാരിനാൽ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ. സർക്കാരിന് വിജ്ഞാപനത്താലും അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നിയന്ത്രണത്തിനും പരിമിതികൾക്കും വിധേയമായി അതിന് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഏതൊരാളെയും അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അത്തരം അധികാരം പിൻവലിക്കാവുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ഈ വകുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും തന്നെ 81-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അധികാരത്തിന് ബാധകമല്ല. 76 പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പരിശോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം. ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്കോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത
ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ ഷാജി ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞ ഇതാണ്. ജൂനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ താഴെയല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ, മനസ്സിലായോ? ഇന്നലെ ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ആരോ ചോദിച്ചല്ലോ, തൂപ്പുകാരിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും അല്ല ആയമാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ. അവിടെ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞല്ലോ അത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. താഴോട്ട് പോകില്ല, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ. ശൈല ഡോക്ടറെ, ഈ ചില ഫോണുകളിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കണം. ഡോക്ടർ വായിച്ചോ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നയാൾ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പദവിയിൽ താഴെ അല്ലാത്ത ആളായിരിക്കണം. അല്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കോ വ്യക്തികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്വകാര്യതയ്ക്കും ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും കെട്ടിടത്തിലും പരിസരത്തും പ്രവേശിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അടിയന്തര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ സൂര്യാസ്തമനത്തിനും സൂര്യോദയത്തിനും ഇടയിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ അത്തരം പ്രവേശനം നടത്താനുള്ള ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞത് 2 മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും താമസക്കാർക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ താമസക്കാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ താമസത്തിനുള്ള പാർപ്പിടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതാവുന്നു. 77 പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പിഴ ചുമത്തുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് പരിശോധന നടത്തുമ്പോഴും പിഴ ചുമത്തുന്നതിന് മുമ്പായും പ്രാദേശിക പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ തത്സമയം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും അധികാരി അതേ വിഷയത്തിൽ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതും വൈരുദ്ധ്യമുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുമാണ്. 78 പൊതുജനാരോഗ്യ ഫണ്ടിന്റെ രൂപീകരണം. ഈ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാലുടൻ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പൊതുജനാരോഗ്യ ഫണ്ട് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ ചുമതലപ്പെട്ട പിഴയോ മറ്റു ഫീസുകളും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു തുകകളും നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രകാരം ഫണ്ടിലേക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഈ ഫണ്ടിലെ തുക ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതവർക്ക് സന്തോഷമാവും. 79 വൈഷമ്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം. ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവ് മൂലം ആ വൈഷമ്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമെന്നോ യുക്തമെന്നോ അതിന് തോന്നുന്നതും ഈ ആക്ടിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ ഈ ക്ലോസ് 79 ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒന്നോടെ കണ്ടു നോക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് ഭേദഗതികൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്, ഇല്ലേ ഡോക്ടറെ? അതൊന്നുകൂടി വായിച്ചേ. ഞാനറിഞ്ഞു. ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം സർക്കാരിന് ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉത്തരവ് മൂലം ആ വൈഷമ്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമെന്നോ യുക്തമെന്നോ അതിന് തോന്നുന്നതും ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തതുമായ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ സാധ്യത? ഒരു സാധ്യതയില്ല. എന്ത് സാധ്യതയാണ്? ഒന്നുമില്ല. അവിടെ ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് ആണ് വൈഷമ്യം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥക്ക് വൈഷമ്യം വല്ലതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി സുഖമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനുള്ള വകുപ്പ് കൂടി ചേർക്കും. അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് കിട്ടുക. ഷാജി ഡോക്ടറെ, അതൊരു സാധ്യതയില്ല. സാധ്യത അടയുകയാണ് അവിടെ. കാരണം ഈ ആക്ടിനകത്ത് നിന്നോണം കാര്യങ്ങളെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കേട്ടോ ഷാജി ഡോക്ടർ? കേട്ടോ? അടുത്തത് വായിച്ചോ. എന്നാൽ ഈ ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന തീയതി മുതൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1-ാം ഉപവകുപ്പ് പ്രകാരം യാതൊരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്തെങ്കിലും തിരുത്തു വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വരുത്തിക്കോണം 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ. 2 വർഷം വരെ ഈ ബില്ല് ചിലപ്പോ ഒന്ന് അമാന്തിച്ചു പോകും, ആരുടെ അടുത്ത് പരാതി വരുത്താതെ. 2 വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിട്ട് മുറുക്കാൻ ചിലപ്പോ സാധ്യത. അത് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും. സംഭവം ഈ 2 വർഷം വരെ ഇതിലെ ഈ വകുപ്പ് ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ബില്ലിന് അനുകൂലമായ രീതിയിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ആണ് ഇപ്പൊ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നത്. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം
അങ്ങനെയൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും ഭേദഗതി പിന്നെയും വരുത്താം. എന്നുവെച്ചാൽ അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവരുദ്ദേശിക്കണം അതാണ്, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. അവിടുത്തെ ദേവരായ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ 79 പറയുന്നത് ഈ ബില്ലിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതികളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബില്ലിന് ബാഹ്യമായ കാര്യമാണ്. ഈ ബില്ലിനെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ല, അത് എപ്പോഴും നടക്കും. അതുവരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല, അത് എപ്പോഴും നടക്കും. അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ എപ്പോ വേണേലും അമെൻഡ് ചെയ്യാം. 80 റെഗുലേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർക്ക് സർക്കാർ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ഈ ആക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ആക്ടിനും അതിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി റെഗുലേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ആക്ടിന് അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം ഇത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും ഈ ബില്ലിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുമുള്ള അധികാരമായിരുന്നു അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ അത് മാത്രമല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നടപ്പാക്കാനുള്ള പവറും കൂടി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. റെഗുലേഷൻസ് ഇതുവരെ ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞ റെഗുലേഷൻസ് നടപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന റെഗുലേഷൻസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നടപ്പാക്കാം എന്നുകൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. അത് നമ്മള് അതൊരു വലിയ അപകടമാണ്. അതെ, അതാണ് കാര്യം. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വീണ്ടും സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഭരിക്കാനും, ഈ ഇപ്പൊ നൽകിയിരിക്കുന്ന വടി പോരാ, അത് ഇത്തിരി എണ്ണയും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ മേടിക്കാനുള്ള വഴിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കാര്യം. ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ റെഗുലേഷനും അതിനുണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പാകെ അതൊരു സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായ 2 സമ്മേളനത്തിലോ പെടാവുന്ന ആകെ 14 ദിവസത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതാണ്. വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ഇതൊക്കെ ഇപ്പടി അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്ത നിയമസഭയുടെ മുമ്പിലേക്ക് അതും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അല്ല, അത് തന്നെ. അത് റെഗുലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാ? 14 ദിവസത്തിന് ഉള്ളിലെന്ന് പറയണ്ട. ഇല്ലല്ലോ, അല്ല 14 ദിവസത്തിനുള്ളിലെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നിയമസഭ ഇപ്പൊ 2 മാസം കൂടുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അല്ല, അത് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗം നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായ 2 സമ്മേളനത്തിലോ പെടാവുന്ന ആകെ 14 ദിവസക്കാലത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നിയമസഭ കൂടിയാൽ 14 ദിവസത്തിനകം വെക്കണമെന്ന്. 81 ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അധികാരം. സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനത്താൽ ഈ ആക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയോ പിൽക്കാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയോ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഈ ക്ലോസിനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ബില്ലിന്റെ അപകടം ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബില്ലിനെ നല്ല ബില്ലാക്കി മാറ്റുകയോ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ അധികാരികളുടെ മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്. ഈ ക്ലോസിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടി മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം. 2, പ്രത്യേകിച്ച് 1ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളുടെ സാമാന്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരാതെയും സർക്കാരിന് ഈ ആക്ടിനാൽ പ്രകടമായ ആവശ്യമുള്ളതോ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമാണ്. 3, ഈ ആക്ടിന് കീഴിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ ചട്ടവും അതുണ്ടാക്കിയ ശേഷം കഴിയുന്നത്ര വേഗം നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പാകെ അതൊരു സമ്മേളനത്തിലോ തുടർച്ചയായ 2 സമ്മേളനങ്ങളിലോ പെടാവുന്ന ആകെ 14 ദിവസക്കാലത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ഏത് സമ്മേളനത്തിൽ വെക്കുന്നുവോ ആ സമ്മേളനമോ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സമ്മേളനമോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമസഭ പ്രസ്തുത ചട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദം വരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ആ ചട്ടത്തിന് അതിനുശേഷം അതത് സംഗതി പോലെ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ രൂപത്തിൽ മാത്രം പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രാബല്യവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാവുന്നു. എന്നിരുന്നാലും
അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രൂപഭേദപ്പെടുത്തലോ റദ്ദാക്കലോ ആ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം മുമ്പാകെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഗതിയുടെ സാധ്യതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്നതല്ലാത്തതാവുന്നു. എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗവർണറുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പോയി ഇത്രയും നാൾ വലിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ ഇനി കിടന്ന് അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാത്ത രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇത് 2 ദിവസത്തിനകം തീരുമാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് പാസ്സാക്കി വിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുവാൻ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പഴുതുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായങ്ങളിലൂടെ. തിടുക്കപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, 1-ാം വകുപ്പിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭേദഗതിയാ പറഞ്ഞത്. അല്ല, 1-ാം വകുപ്പിലെ ചട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-ാം വകുപ്പിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്താം. ആ വരുത്തുന്നതിന് ഈ 3-ാം വകുപ്പ് കുഴപ്പം തടസ്സമാവരുതെന്നാണ്. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വായിച്ചത്. അല്ല, 1-ാം വകുപ്പല്ല ഡോക്ടറെ, 2-ാം വകുപ്പ് പ്രസക്തമാണ് അവിടെ. അല്ല, ഭേദഗതി വരുത്തുന്ന 1-ാം വകുപ്പിലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ എന്ന് ഒരു വാക്ക് വായിച്ചില്ല. സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനത്താൽ 1-ാം വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ വിജ്ഞാപനത്താൽ ഈ ആക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയോ പിൽക്കാല പ്രാബല്യത്തോടു കൂടിയോ ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അത് അതിനെ ആ അവകാശത്തെ ലംഘിക്കരുതെന്നാണ്. 2 ആ ആക്ടിന് പ്രകടമായ ആവശ്യമുള്ളതോ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ സംബന്ധിച്ചും ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നു. ഉണ്ടാക്കാം. 82 സാധൂകരിക്കൽ. 2000 തീർന്നു 82 ലാസ്റ്റ്. 2022 കേരള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓർഡിനൻസ് 2022 15, 2023 ജനുവരി 15-ാം തീയതി പ്രാബല്യമില്ലാതായി തീർന്നെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഓർഡിനൻസിലെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ചെയ്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ എടുത്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും നടപടിയോ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ ആക്ടിലെ ശിക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ ഒഴികെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഈ ആക്ടിന്റെ പ്രാരംഭ തീയതി മുതൽ ആക്ട് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിനുള്ളിൽ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കാര്യമോ എടുത്ത ഏതെങ്കിലും നടപടിയോ അവ ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥകൾ അപ്രകാരം ചെയ്തതായോ എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടാവുന്നിടത്തോളവും അവ ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമല്ലാത്തിടത്തോളവും ഈ ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തതായോ എടുത്തതായോ കരുതപ്പെടുന്നതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓർഡിനൻസ് വഴി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊന്നും യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലെന്നാണ്. എല്ലാത്തിനും മുൻകാല പ്രാബല്യം, ഇന്നലെ നമ്മളത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ബില്ലിലെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളത് ഇവര് വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ കൊറോണയോ അങ്ങനെയൊക്കെ പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഒരു നിയമം ഇടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് വിയോജിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മൾ ആയുഷിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ പത്രങ്ങളിലോ ഒക്കെ എഴുതുന്നതിനെ എങ്ങും വിലക്കിയിട്ടില്ല. അത് വിലക്കാൻ മറന്നുപോയി, അത് എഴുതി ചേർത്തില്ല. അത് അങ്ങനെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. നമുക്ക് വല്ല വാട്സാപ്പ് വഴിയൊക്കെയോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതും കുറിക്കുമ്പോ അലോപ്പതിക്കാരന്റെ നിയമത്തിനെതിരായിട്ടാണല്ലോ. ഡോക്ടറെ, അങ്ങനെ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ പിന്നീട് ഉൾപ്പെടുത്താന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് വെച്ച് തന്നെ അതിനെ പിടിക്കാമല്ലോ. മാത്രമല്ല, അതൊരു ഡോക്ടറുടെ വിദ്യാവ്യാമോഹമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇനി ആരും അത് പറയാൻ പാടില്ല. പറഞ്ഞാൽ അതും അത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ആ പറച്ചിൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി. പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോളിനകത്തായി, ബില്ലിന്റെ പരിധിക്കകത്തായി. പിന്നെ പറയാനോ എഴുതാനോ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പ്രോട്ടോകോളിൽ അതും കൂടി വരും. പ്രോട്ടോകോളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ മരുന്നുകളുടെ മാത്രം കാര്യമല്ല പറയാൻ, മാസ്കും മാസ്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ചിട്ടവട്ടങ്ങളും അനുസാരികളും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങളുടെ ചേർത്തല ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ അനുസാരികളും ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം ഇതും കൂടി വരും. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വരും. അതും പ്രോട്ടോകോൾ ആകും.
ഡോക്ടറെ അൻസാരി അല്ല, അൻസാരി ഒരാളുടെ പേരാ, അനുസാരിയാണ്. അത് തന്നെ അൻസാരി. അല്ല, അൻസാരി കേസ് കൊടുക്കുവേ. നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്താം അല്ലേ? ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ? ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ സംസാരം കേൾക്കാത്ത? ഡോക്ടറെ ധനേഷ് ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് വെച്ചൊരു നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് വിതരണം നടത്തിയാല് കുറച്ചു പിള്ളേരെങ്കിലും അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഡോക്ടറെ, കേരള സദസ് സംരക്ഷണ സേന ഈ രാജ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നതുപോലെ മെഡിക്കൽ വില്ല് സംരക്ഷണ സേന വന്നാൽ. ഒരു മിനിറ്റ് സലീം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ആ ചാപ്റ്റർ 5 ശല്യം ഒഴിവാക്കലിന്റെ അകത്ത് 19ാമത്തെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി. പേജ് ഏതാ? ശല്യം ഒഴിവാക്കൽ 19. എത്രനകത്താ? 15-നകത്തോ? 21. ശല്യം മറ്റേ ശബ്ദം മറ്റേ 19 ചാപ്റ്റർ 5 ശല്യം ഒഴിവാക്കലിന് 19 സബ് ക്ലോസ്. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യം കാര്യങ്ങൾ അതാണോ? അല്ല, ശല്യം എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒഴിവാക്കൽ വകുപ്പുണ്ട്. സബ് ക്ലോസ്. പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 27. 27. ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ ലക്ഷ്യങ്ങളെയോ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടത്തുക. ഉണ്ട്, അവര് വിട്ടുപോയിട്ടേ ഇല്ല. ഡോക്ടറെ ബുദ്ധിയൊക്കെ അവരൊക്കെ അറിയാം. സലീംകുമാർ ഡോക്ടറെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ അവർക്ക് നേരത്തെ അവരെ മുന്നിൽ കണ്ടു. ഇതുപോലുള്ളവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പോഴേ ഇനി എന്താണ് ഡോക്ടറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നോട്ടീസ് വിതരണം നടത്തിയാലേ അവരതിനെ എതിർക്കുമെന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുപേരെ എതിർക്കുമായിരിക്കും, എങ്കിലും കുറെ പേരെങ്കിലും അറിയത്തില്ലേ. ഇതിപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാക്ട് അറിയാതെയാണ് ഇവരൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ചെയ്യണം. നോട്ടീസ് വിതരണത്തെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ധനേഷ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നോട്ടീസ് വിതരണം അല്ല, മൈക്ക് വെച്ച് കെട്ടി പറഞ്ഞുകൂടായെന്നാ ചോദിച്ചത്. അതൊന്നും നടക്കൂല, നോട്ടീസ് വിതരണം നടക്കും. കെട്ടി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടി എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. സംരക്ഷണ സേനയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നേ. നമ്മള് ഗവൺമെന്റിനെതിരാണ് പറയുന്നതെന്നാണ്. അല്ല ഡോക്ടർ, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനാണ് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് ഇതായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ കുറെ പേരെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയുമ്പോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. എന്നിട്ട് നമ്മള് ഗസറ്റില് ഓരോ ഇതും കൂടെ അത് കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. ഇത്രാമത്തെ പേജില് ഇത്രാമത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധനം ഒന്ന് വരട്ടെ, നോക്കാം. അല്ല, നമ്മള് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ ഗസറ്റിന്റെ ഇതും കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കള്ളം എഴുതി വെച്ചെന്ന് അവർ പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കും. ഷഫീഖ് ഡോക്ടർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നാളെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചൂടെ? ഓക്കെ അത് മതി. കാരണം ഇനി സംസാരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ, മണി 11 പോകും. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണേ ഡോക്ടറെ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ 28-ാം തീയതി മൻ കി ബാത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വരുവാണ്. നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു പരാതി പറയാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. വല്ല കുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഹോമിയോപതി ഡോക്ടർ വഴിയും അത് പലരായിട്ട് കൊടുക്കൂ ഡോക്ടർ. മൻ കി ബാത്തില് പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ടും പറയിപ്പിക്കണം.
കാരണം ഞങ്ങള് സ്ഥിരമായിട്ട് ഹോമിയോ ആയുർവേദമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാണ് ഇതിന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയിക്കണം പബ്ലിക്കിനെ കൊണ്ടുകൂടെ. അല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ പരാതികൾ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ നമ്മൾ രണ്ടൂന്ന് റൈറ്റപ്പുകൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി നോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി സ്വല്പം മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇംഗ്ലീഷിലും ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നേക്ക് മുമ്പ് ഇട്ടേക്കണെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഭാഗം മാറ്റിയാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോ വേറെ ആരോ അതെല്ലാം കൂടെ രണ്ടുമൂന്നെണ്ണം കൂട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പരിപാടി മൻകിബാത്ത് എന്നാണെന്നാ പറഞ്ഞേ? 28-ാം തീയതി. 28. അതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ കുറിപ്പ് വരും ഡോക്ടറെ. കുറിപ്പ് വരുമ്പോ ഒന്നോടെ കൊടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല, താമസിക്കണ്ട. ഇത് ചെന്നവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഷാജി ഡോക്ടറെ, ഇന്നലെ ആ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോ കുറിച്ച് അതിന് ഡോക്ടർ ഒരു മറുപടിയൊക്കെ എഴുതി ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ വന്നത്? ആ മറുപടിക്ക് മറുപടി വല്ലതും വന്നോ? ആ മറുപടി പിന്നെ വന്നു കണ്ടില്ല. കണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വന്നത്. കണ്ണൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതിന് മറുപടി ഇട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന് മറുപടി വന്നു കണ്ടില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഡോക്ടറെ ഇന്നിപ്പോ 11 മണിയായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തായാലും സജീവമായ ചർച്ചയായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും ബാബുരാജൻ ഡോക്ടർ ഇന്ന് വായിച്ച് പൂർത്തിയാക്കി. ഇനി ഇതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ച നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.